Assalamu alaikum and good morning, everyone. Those who are watching from Bangladesh today, good evening. Welcome, everyone, to today's webinar. Today's webinar is on Step 2 CK and tips and tricks towards the Step 2 CK examinees. This session is live streamed on the Dream USMLE Facebook page and of its official group. So please stay tuned, and throughout the session, if you have any queries, drop them in the comment box. We will address them accordingly in the Q&A session. At first, let me introduce myself. I am Dr. Alvira Hossein Jeri, a graduate of Dr. Shirajul Islam Medical College and Hospital, and completed my internship from there. My session is 2015 and 16. I am a USMLE aspirant, and I feel really proud to be associated with Dream USMLE. I am enrolled in 17 Step 1 batch of Dream USMLE. Currently, I am actively involved in Career Development Division as a mentor, Division of Advancement as a moderator. I am also part of the Step 2 CK batch. Before introducing our moderators panel, first, let's introduce our organization. Dream USMLE is a non-profit, professional membership-based organization established back in 2015 by our founding chairman, Dr. Abdullah Masood Sir, with the dedication of supporting the Bangladeshi students and young physicians to the journey to the US residency. This non-profit organization is designed for Bangladeshi students and young physicians who want to pursue a career in medicine in the United States. This organization is focused on education, healthcare, and human rights. It's a platform for empowering individuals addressing challenges that people face while pursuing their journey. So, we try to provide comprehensive and holistic support. We do offer courses and expert instruction for USMLE Step 1, USMLE Step 2 CK, USMLE Step 3. At the same time, we also provide OET preparation and residency interview skills and support. We arrange workshops both in United States and Bangladesh, where we can do social networking with other doctors who are at the same journey as us. Apart from that, we help to gain clinical experiences, clinical rotations, research opportunities, and get publications. On the other hand, we provide dedicated mental health support, career counseling webinar to pursue career in USA, UK, Canada, and Australia, and provide guidance for fellowships. This platform also focuses on developing and refining the skills, knowledge, and abilities that make someone an effective leader. So it's not only a learning platform, but also it helps to enhance our other qualities as well. Dream USMLE is a great platform for enhancing mentorship. The mentor provides guidance, support, and encouragement to the mentees who is seeking to learn and grow. If you are more interested, please reach out to us. We will be very happy to give you more information. You can also directly contact with our Dr. Abdullah Masood Sir via WhatsApp and Telegram. Now, without further ado, let's introduce our moderators panel. So today, my co-moderators are Dr. Mirajul Islam Oni, Dr. Farah Rahman, Dr. Sheikh Sophia Shabnam, and Dr. Tanzina Haq Morli. So my dear co-moderators, can you please introduce yourself, Dr. Mirajul Islam Oni? Thank you very much, Dr. Alvira, for giving me the floor to speak. And I'm Dr. Mirajul Islam Oni. I graduated from Shahid Tajuddin Ahmed Medical College in 2020, and my session is 2024, 14 and 15. And I completed my Step 1 and Step 2 CK. I recently completed my Step 2 CK on August 5. And currently I'm in the residency batch of the Dr. Abdul Dream USMLE. And along with that, I am Associate Chief of the Division of Advancement of Dream USMLE. And I'm also a member of the Career Development Division. And I'm also Research Assistant for the Research Group of the Dream USMLE. And if I say more about, like, I've been the part of the Dream USMLE family from since
2021, and I really enjoy the program. I really enjoy the Dream Assembly part, and we conducted a lot of young physician workshops, and I also joined a part of the Dream Young Physician Workshop from the Dream Assembly, and I'm really glad to be the part of the member of this Dream Assembly. Thank you very much. That's nice. Thank you. Dr. Farah Rahman, can you please introduce yourself? Assalamu alaikum. I am Dr. Farah Habibur Rahman. I completed my MBBS from Zainul Haq Shiddar Women's Medical College and Hospital. I passed my USMLE Step 1 this year in January, and then I enrolled in Dream USMLE 11th Step 2 CK batch. Dream USMLE is a platform which provides many opportunities like research work so that we can enhance our CV for residency. At present, I work as a moderator in Career Development Division platform of Dream USMLE and also a part of a research group. I would like to congratulate Ishrat Apu and Nahid Apu for passing Step 2 CK exam and sharing their journey with us. Thank you. Thank you so much. Dr. Sheikh Sophia Shabnam, can you please introduce yourself? Hello everyone. Assalamu alaikum. My name is Sheikh Sophia Shabnam. I have completed my MBBS in 2019 from Kumula Medical College. I'm currently enrolled in the 11th Step 2 CK batch at Dream USMLE. I passed Step 1 in January 2025, and now I'm proudly serving as a moderator in the Career Development Division. Also, I'm a research assistant at a research group of Dream USMLE. It's truly an honor to be part of the organization and to contribute to this community that's so passionate and dedicated. Also, I'm very happy to be here today and to support all of you on your journey. Thank you. Thank you so much. Dr. Tanjina Haq Mouli, can you please introduce yourself? Hello everyone. I am Tanjin Haq Mouli. I completed my graduation from Dhaka Medical College. Currently, I am enrolled in Dream USMLE 17 batch, and I am also working as a mentor in Division of Advancement at Dream USMLE, and I am also involved in Dream USMLE Research Group, and I'm truly honored to be part of this webinar, and thank you. Thank you so much. Anyways, we have an important announcement that announcement that 19 step 1 Dream USMLE batch is going to start soon. Also, batch keep eyes on Dream USMLE Facebook page. Thank you. So it's time. It's time to welcome our two guests. We are really honored to have our two guests with us today. First, Dr. Ishrat Jahan Mukta Apu. Assalamu alaikum Apu. ওয়ালাইকুম সালাম থ্যাংক ইউ ডক্টর আলভিরা কেমন আছো Alhamdulillah, Apu ভালো আছি. Apu, can you please give a quick intro of yours? ইয়েস আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর ইসরাত জাহান মুক্তা আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ থেকে 2012 দেন 2014-এ বিসিএস জয়েন করে তারপর হচ্ছে মেডিকেল অফিসার হিসেবে ছিলাম অনেক জায়গায় তারপর কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে মেডিকেল অফিসার এফসিপিএস করে গাইনি পার্ট 1 করে গাইনিতে আমি মেডিকেল অফিসার হিসেবে ছিলাম অ্যান্ড তারপর হচ্ছে 2020-র লাস্টে আমি ইউএসএতে আসি এবং তখন থেকে আমার ইউএসএমএল জার্নি শুরু হয় আর কি Thank you so much, Apu. Our another guest is Dr. Nazneen Nahid Apu. Congratulations, Apu. Can you please introduce yourself? Thank you, Dr. Alvira. Assalamu alaikum. Hello, everyone. This is Dr. Nazneen Nahida, graduated from Kumudini Women's Medical College, session 0809. And I passed my step 1 last year, that means 2024 in August. And recently I completed my step 2 CK in September. Thank you so much.
Thank you so much. They too have successfully passed the step to CK with a good score, and they will be sharing their journey today with us. Also, their valuable experiences and tips and tricks for the upcoming step to CK examinees. So let's start our session today. So first, we will start with Dr. Isra Jahan Mukta Apu. Apu, the floor is yours now. Please share your journey with us. থ্যাংক ইউ ডক্টর আলভিরা আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর প্রথমেই থ্যাঙ্কস দিব ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়াকে। ভাইয়ার কারণেই আসলে অনেক মোটিভেটেড হয়ে স্টেপ 1 এবং স্টেপ 2 কমপ্লিট করতে পারছে এবং এখানে কিছু বলতে পারতেছে এখন এসে। তো প্রথম আমার ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়াই হয়েছে, তারপর আমি আবার বলছি আমি ডাক্তার ইসরাত জাহান মুক্তা এবং আমার গ্র্যাজুয়েশন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ। আমার সেশন হচ্ছে 0607। দেন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পরে 7 to 8 ইয়ার্স আমি গভর্নমেন্ট জবে ছিলাম এবং FCPS পার্ট 1 করে ট্রেনিং পোস্টেও ছিলাম। তো দেন আমাকে ইউএসএতে আসার যখন ডিসিশন নিতে হয়েছে তখন আসলে ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় আমি স্টেপ 1 আমার যখন স্টেপ 1 জার্নি আমি বলেছি তখন আমি বলেছি এবং এই কথাটা আমি আবারও বলতে চাই। আমার হাজবেন্ডের পিএইচডির জন্য 2018-এ যখন আসে তখন আমি ফেসবুকের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়ের কথা জানতে পারছিলাম ইউএসএমএল-এর ব্যাপারে 2018-এ। সো আমি যেহেতু গভর্নমেন্ট জব করতাম, সরকারি চাকরি করতাম, আমি আসলে ইউএসএতে আসতে চাই নাই। তো তখন আমি ভাইয়ার সাথে যোগাযোগ করলাম, তখন ভাইয়া আমাকে বললেন যে তুমি এখনই তোমার প্রিপারেশন স্টার্ট করো, সেটা হচ্ছে 2018-এ। সো আমার মনে হয় ওই কথাটা ভাইয়ার তখনই আমার শোনা উচিত ছিল, বাট আমি আসলে শুনি নাই। তো ভাইয়ার সাথে আমার জার্নিটা 2018 থেকে মানে স্টার্ট হয়েছে। তো আমি 2020-র লাস্টে এখানে আসি, তারপরও আমি মানে ইউএসএমএল জার্নিটা কিভাবে স্টার্ট করব সেটা ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। আমি যদিও এখানে স্টেপ 2 জার্নির ব্যাপারে আমাকে বলতে হবে, তাও আমি আমার প্রথম থেকে আমি আমার জার্নির কথাটা একটু বলতে চাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমি 2021-এর দিকে ভাইয়া আবার ভাইয়া সবসময় আমার খবর নিত যে ভাইয়ার আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাই আমাকে নক দিয়ে যে তোমার কি খবর, তুমি ইউএসএমএল তোমার কি ব্যাপার বা কি করতেছো। তখন ভাইয়ের একটা ব্যাচ শুরু হয় 2021-এর অক্টোবরে, আমার মনে আছে। তখন আমি থিঙ্ক করলাম যে আমি যেহেতু নিজেকে মানে ইউএসএমএল পড়া তখন আমি তেমন স্টার্ট করতে পারি নাই বা আমাকে ইউএসএমএল দিতে হবে, যেহেতু আমি ক্লিনিক্যাল লাইনে ছিলাম, আমার সবসময় পিএইচডি বা অন্য কিছুর প্রতি আমার কখনো ইচ্ছা হতো না। আমার মনে হতো যে আমি ক্লিনিক্যাল সাইডে আমি ট্রাই করবো, ইউএসএমএল ট্রাই করবো। যদিও ওল্ড গ্রাজুয়েট, বাট সবসময় ভাই আমাদেরকে মোটিভেটেড করে গেছে যে না তুমি পারবা, ট্রাই করো, কেন ট্রাই করবা না। সো 2021-এ আমি ভাইয়ার ব্যাচে স্টেপ 1-এর জন্য জয়েন করি। দেন হচ্ছে কিছু ইস্যুর কারণে ভাইয়ার ব্যাচে আমার কন্টিনিউশন ভালো ছিল এবং 2022-তে আমি স্টেপ 1 এক্সাম দেওয়ার প্রিপারেশন নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার প্রেগনেন্সি বা কিছু কমপ্লিকেটেড প্রেগনেন্সি ছিল, সেজন্য আমি 22-তে ইউএসএমএল স্টেপ 1টা দিতে পারি নাই। দেন হচ্ছে আমার বেবি যখন 6 মান্থ হলো, আমার ছোট বেবিটা, দেন আমি আবার নিজেকে মানে পুশ করি যে আমাকে আবার এই জার্নিতে যেতে হবে। তো তারপর দেন আমি স্টেপ 1টা আমি 2024-এ কমপ্লিট করি এবং লাকিলি আজকে আমি যার সাথে প্রেজেন্ট করতেছি আমার স্টাডি পার্টনার, এটা হচ্ছে আমার জন্য অনেক বড় একটা মানে প্রাউডলি আমি বলতে পারি যে আমি খুবই গুড স্টাডি পার্টনার পেয়েছিলাম, সেজন্য আমার স্টেপ 1 জার্নিটাও স্মুথ হয়েছে এবং উইদিন 1 ইয়ার আমি স্টেপ 2 জার্নিটাও কমপ্লিট করতে পারছি। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যেহেতু আমার ফ্যামিলি, আমার দুটা বেবি আছে, তো আমার জন্য জার্নিটা খুবই টাফ ছিল। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাই বা ড্রিম ইউএসএমএল আমার স্টেপ 1 জার্নির জন্য প্রচণ্ড লেভেলের হেল্প মানে আমি পেয়েছি ভাইয়ার কাছ থেকে, মোটিভেটেড থাকছি এবং কোচিংয়ে ভাইয়ার ক্লাস এত ভালো ছিল। দেন হচ্ছে স্টেপ 1 কমপ্লিটের পরে 2024-এর অগাস্টে আমি আমার স্টেপ 1-এর কমপ্লিট হয়। দেন হচ্ছে অগাস্টের লাস্টে আমি আবার ভাইয়ার ব্যাচে জয়েন করি, স্টেপ 2 ব্যাচে। দেন ভাইয়ার রানিং সেটা হচ্ছে আমার স্টেপ 2
10th ব্যাচ আই থিঙ্ক, ওই ব্যাচ প্রায় শেষের দিকে ছিল। তো তারপর আমি জয়েন করি এবং ক্লাস শুরু করি, এবং ভাইয়া বলেছিল যে পরের ব্যাচে আমি আবার কন্টিনিউ করব। তো আমি কিছু নার্ভাস সিস্টেমের ক্লাস তখন পেয়েছি। দেন ভাইয়ার ক্লাসগুলো এতই মানে এত স্পন্টেনিয়াস এবং এত ভালো। সো এটা আমার জন্য হচ্ছে প্রিপারেশন নিতে অনেক অনেক বেশি হেল্প করছে। তো ভাইয়ার ক্লাস আমি ট্রাই করেছি সবসময় লাইভ ক্লাস করার জন্য, কেননা লাইভ ক্লাসটা আমার কাছে মনে হয় যে কনসেন্ট্রেশনটা মানে সবসময় ফোকাস থাকা যায় এবং ক্লাসটা ভালোভাবে রিসিভ করা যায়। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ক্লাস কোচিং মানে ভাইয়ার ক্লাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে লাইভ ক্লাস করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বেটার। এবং ভাইয়া অনেক নোটস দিতেন, এবং এগুলো সবসময় ভাইয়া আপডেটেড করে করে নোটসগুলো আমাদেরকে দেন। তো আমি যখন আমার স্ক্রিপ্ট জার্নি নিয়েছি, জার্নির প্রিপারেশন নিয়েছি, সেক্ষেত্রে ভাইয়ার নোটসগুলো পড়তাম এবং সাথে ইউওয়ার্ড করতাম। তো সেক্ষেত্রে ইউওয়ার্ড করতেও আমাদের অনেক হেল্প হতো, সাথে ভাইয়ার ক্লাস তো ছিলই। এবং ভাইয়ার ক্লাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে ভাইয়ার ক্লাসগুলো সবসময় হতো ভাই একটা এক্সাম দিয়ে স্টার্ট করতো, যে আজকে যেই টপিকসটা পড়াবে সেই এক্সামটা দিয়ে স্টার্ট করতো। সো আমরা নিজেদেরকে একটু প্রিপেয়ার বা কনসেন্ট্রেশনটা আর একটু বাড়াতে পারতাম, যে আমাদের এক্সামটা দেওয়ার পরে আমাদের ক্লাসটা শুরু হবে। দেন হচ্ছে আমাদের ফোকাসটা আরও বাড়তো। তো সেক্ষেত্রে ভাইয়া যেখানে প্রায় 2.5 hours 3 hours ক্লাস আমাদেরকে নিতেন। সো স্টেপ টু প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ভাইয়ার ড্রিম এসএমএলির ক্লাস খুবই ইম্পর্টেন্ট। ভাইয়ার নোটসগুলো অনেক অনেক ভালো এবং আপডেটেড, এবং সেটা আমার প্রিপারেশনে অনেক হেল্প করছে। আর আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে আমি কি কি রিসোর্সেস মানে স্টেপ টুর ক্ষেত্রে ইউজ করেছি, সেক্ষেত্রে বলবো যে আমার রিসোর্সের ক্ষেত্রে তো ডেফিনেটলি ভাইয়ার নোটস ছিল, ইউআর্ড ছিল। ইউআর্ড অবশ্যই স্টেপটোর ক্ষেত্রে একটা মেইন রিসোর্স, ইউআর্ড করতে হবে অনেক। দেন হচ্ছে আমাদের ইউআর্ড শেষ হওয়ার পরে সিএমএস ফর্ম সেটা করেছি। অ্যান্ড কিছু কিছু টপিক্সের ক্ষেত্রে অ্যাম্বোস করতে হবে, এবং সেটা হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্স, ইথিক্স, দেন হচ্ছে বায়োস্টেট করতে পারলে ভালো, অ্যান্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, সেফটি কন্ট্রোল। সোশ্যাল সায়েন্স বা ওইখানে গেলে কিছু আর্টিকেল আছে, ওই আর্টিকেলগুলো অ্যাম্বোস থেকে অবশ্যই পড়তে হবে, এবং মেইন পরীক্ষার জন্য এগুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে এটা আমি আরও পরে বলতেছি। তো মেইনলি হচ্ছে আমাদের টার্গেট ছিল যে স্টেপ 1-এর পরে যে আমরা খুব কুইক স্টেপ 2 কমপ্লিট করব, এবং সেটা আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুজন পেরেছি। আমরা উইদিন 1 ইয়ারের মধ্যে এটা শেষ করেছি। সো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজিটা যদি বলি, সেক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে বলবো যে আমরা মানে আমরা পার্টনার, আসলে পার্টনারশিপের কথাটা এখানে বলতে হবে, যে আমরা পার্টনারশিপ করে আসলে পড়াশোনা করেছি। কেননা ইউএসএমএল এমন একটা জার্নি, একা আসলে ফোকাস রাখাটা খুবই টাফ হয়, খুবই কঠিন। মানে একা একা এই জার্নিটা আসলে খুবই স্ট্রেসফুল আমি মনে করি। তো দুইজন একসাথে পড়লে দেখা যায় যে, বা ভালো পার্টনার পেলে ওই জার্নিটা একটু ইজি হয়। মানে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন আরেকজনকে মোটিভেটেড করা বা হেল্প করা, এটা অনেক বেশি কাজে দেয়। তো আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে ফার্স্ট আমরা ইউওয়ার্ল্ড স্টার্ট করি, ইউওয়ার্ল্ড শেষ হওয়ার পরে সিএমএস ফর্ম করলাম, দেন আবার ইউওয়ার্ল্ড আবার টুয়াইস আবার আবার দেখলাম। সাথে সাথে আমরা তখন অ্যাম্বোস করাও শুরু করলাম, অ্যাম্বোস আর্টিকেল পড়া, তারপরে অ্যাম্বোসের কিছু কোয়েশ্চেন, সব কোয়েশ্চেন অ্যাম্বোসের করা পসিবল হয়নি, বাট সোশ্যাল সায়েন্স বা বায়োস্টেট, ইথিক্স, এ ধরনের টপিকসগুলো করা হয়েছে। এবং অ্যাম্বোসে আবার কিছু হাইল্ড 200 কোয়েশ্চেন, এটাও ইম্পর্ট্যান্ট এই টপিকস, ওইটাও আমরা করেছিলাম। 200 হাইল্ড টপিকস, এটাও এক্সামের আগে করতে বলে, বা এটা আমরা আগেই করছিলাম। দেন হচ্ছে আমার মোটামুটি আমাদের একটা প্রিপারেশন লেভেল আসার পরে আমরা মানে আমরা বলছি বারবার, যেহেতু আমার পার্টনারও এখানে আছে, আমি বলি যে এনপিএমই দেওয়া স্টার্ট করলাম।
তো এনবিএমই দেওয়া স্টার্ট করতে প্রথমে অফলাইন একটা এনবিএমই 9 দিয়ে স্টার্ট করি। তো ওইটাতে মোটামুটি একটা মোটামুটি অ্যাভারেজ একটা ভালো স্কোর আসার পরে আমরা চিন্তা করলাম যে স্টেপ নেক্সট এনবিএমই দেওয়ার মানে অনলাইন এনবিএমই দিতে হবে। তো এনবিএমই 9 দেওয়ার পরে আমি এনবিএমই 10 অ্যারাউন্ড 3 to 4 উইকস পরে এনবিএমই 10 দিয়েছিলাম। সো ওইটাতে মোটামুটি ভালো রেঞ্জ আসে। অ্যান্ড তারপর আস্তে আস্তে 3 to 4 উইকস or 2 উইকস গ্যাপে গ্যাপে এনবিএমই গুলা কমপ্লিট করেছি। তো যখন নাম্বার একটা কনসিস্টেন্ট নাম্বার আসে তখন আমার কাছে মনে হলো যে আমার ট্রায়াল নেওয়া দরকার, যেহেতু আমি এক্সাম কমপ্লিট করতেই চাচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এনবিএমই স্কোর আমার কাছে যেটা আমি 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 যেটা এক্সপেক্ট করছিলাম ওইটার কাছাকাছি আসাতেই আমি ট্রায়াল নিয়ে নেই। যেহেতু আমার ফ্যামিলি এবং আমি ওল্ড গ্র্যাজুয়েট আমার ফ্যামিলি আছে, সো সো কুইকলি এক্সামটা শেষ করাটাই হচ্ছে আমার কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল, কারণ আমার টাইম নষ্ট করাটা মনে হয় আমার জন্য ভালো হতো না, কারণ আমাকে আরও অনেক কাজে ইনভলভ হওয়ার লাগবে, সেজন্য আমি তাড়াতাড়ি এক্সাম দিয়ে দিই। তো আর হচ্ছে স্টেপ এনবিএমইর কনসিস্টেন্সি থাকার পরেই আমি 320 দিলাম, সেটা হচ্ছে প্রোমেট্রিক সেন্টারে। তো দেন হচ্ছে তো মেইন এক্সামে গেলাম। আর এর মধ্যেও যদি বলি, এর মধ্যে ডাক্তার মাসুদ ভাইয়ের সাথে সবসময় কন্ট্যাক্ট মেনটেন করেছি, ভাইয়াকে এনবিএমই স্কোর জানাইছি, তারপর ভাইয়াও সবসময় মোটিভেট করতো বা কোনটা ইমপ্রুভমেন্ট দরকার সেটা বলতো, বা ভাইয়া হচ্ছে অনেকের নাম্বার যারা হচ্ছে ভালো গুড স্কোর করছে ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করাই দিত, ওরা আমাদেরকে আবার মোটিভেটেড করতো। তো ওভারঅল এই জার্নিটা ডাক্তার আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়ের হেল্পের কারণে আরো স্মুথ হয়েছে। আর হচ্ছে এমনিতে এমনিতে যদি বলি যে ডাক্তার আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়ের ব্যাচে থাকাকালীন সময়ে ভাইয়া মেন্টরশিপ, দেন হচ্ছে রিসার্চ, এগুলা তো ইনভলভ আমি হয়েছি। ভাইয়ার রিসার্চ গ্রুপে আমি আছি, এছাড়া ভাইয়ার কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনেও আমি মেন্টর হিসেবে আছি। তো এগুলো হচ্ছে একটা ভলান্টিয়ার ওয়ার্ক হিসেবেও কাউন্ট করানো যায়। সো এটা একটা ভালো স্কোপ আমি মনে করি, যে ভাইয়ার সাথে ইনভলভ থাকলে অনেক ভলান্টিয়ার যেটা মেন্টরশিপ বা এই ধরনের ওয়ার্ক ফ্রি, মানে ভাইয়া উইদাউট কস্ট এই এই সুযোগগুলো আমাদেরকে দিচ্ছেন। তো এটা একটা বিশাল ব্যাপার। আর ইউএসএমএলই স্টেপ টু জার্নির ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অবশ্যই অবশ্যই ফোকাস এবং পড়াশোনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার মনে আছে যে আমি এবং আমার পার্টনার দেখা যায় যে উইকেন্ডও আমরা আসলে পড়াশোনা করেছি, মানে খুবই কম উইকেন্ড আমরা আসলে নষ্ট করেছি, যেটা একদম না হলেই না, বাট আমরা উইকেন্ডও আসলে পড়াশোনা করেছি, কেননা আমাদের দুজনেরই কিডস আছে, দুজনেরই স্কুল গোয়িং এবং টডলার বেবি আছে। সো সবসময় আমরা ফোকাস থাকার জন্য যতটুকু পারি মানে সময় দেওয়ার পড়ার চেষ্টা করছি। তো আমার কাছে মনে হয় যদি ডেডিকেটেড বা ফোকাস থাকা যায় তাহলে ইউএসএমএল জার্নি অবশ্যই সম্ভব, বাট সেটা হচ্ছে ডেডিকেটেড অবশ্যই থাকতে হবে। আহ, আজকে আমি ইউএসএমএল পড়া শুরু করলাম, আম, আর ভালো লাগতেছে না ছেড়ে দিলাম, বা কনসিস্টেন্সি না থাকলে ইউএসএমএল জার্নি কোনোভাবেই সম্ভব না। মানে এটার ক্ষেত্রে অবশ্যই মানে আমাকে এই জার্নিটা কমপ্লিট করতে হবে, বা আমাকে করতেই হবে। ওই কনসিস্টেন্সি বা ওই মোটিভেশনটা তার সবসময় থাকতে হবে এই জার্নিতে প্রসিড করার জন্য, আমার কাছে মনে হয়। আর আমি তো আগেও বলেছি, আবারও বলছি, একটা গুড পার্টনার অবশ্যই থাকলে ভালো। আর পার্টনারশিপ মেনটেন করতে পারলে অবশ্যই ভালো, আর না পারলেও হচ্ছে একা পসিবল, হয়তো বা একটু কঠিন হবে। আম, এই আর কি। আর হচ্ছে পরীক্ষার এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি, আমার ইউএসএমএলির এক্সাম এর আগে মানে আমাকে কিছু কম ইয়ের মধ্যে পড়তে হয়েছে, যেমন আমার এক্সাম ডেটের অ্যারাউন্ড 20 days আগে আমার বাবা হার্ট অ্যাটাক করেন।
তো আমি পরীক্ষা দিতে পারবো কিনা আমি খুবই কনফিউজ ছিলাম। সো আমার পার্টনারও আমাকে অনেক মোটিভেটেড করছে বা আমার ফ্যামিলিও বলছে যে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। আমি আমি খুবই মেন্টাল ট্রমাতে ছিলাম। আমার বাবা সিসিউতে ছিল 4-5 ডেজ। আমি ভাইয়ের সাথেও কন্ট্যাক্ট করেছিলাম আমার বাবার এই হার্ট অ্যাটাকের জন্য। তো সো তারপরেও আমি খুব স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে ছিলাম যে আমি এক্সামটা দিতে পারবো কিনা। তারপর আমি ট্রাই করে গেছি। তো আমার বাবা কিছুটা রিকভার করছেন। তারপরে আমি মেন্টালি সেট আপ করি না, আমি এক্সাম ডেট চেঞ্জ করব না, আমি এক্সাম দিব। তো সেটা আমি মনে করি যে আমার জন্য ভালো ডিসিশন ছিল, কারণ আমি যদি এটা চেঞ্জ করতাম আমার মনে হয় যে ওই কনসিস্টেন্সিটা আমি নাও ধরে রাখতে পারতাম। সো আর হচ্ছে আমি এবং আমার পার্টনার একদিন আগে পরে পরীক্ষা কমপ্লিট করেছি এবং একসাথে আসলে আমরা রেজাল্টও একদিনই পাইছি। তো সো এটা আমাদের জন্য আসলে খুবই একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল যে একসাথে আমরা স্টেপ টু জার্নিটা কমপ্লিট করতে পারছি। আর হচ্ছে উম, আর মেইনলি হচ্ছে এক্সামের ক্ষেত্রে বলবো যে এটা 9 আওয়ার্স এক্সাম। সো 9 আওয়ার্স এক্সাম যেহেতু, সেক্ষেত্রে তো একটু আগের স্টেপ ওয়ান জার্নি 8 আওয়ার্স ছিল, আর এটা যেহেতু 9 আওয়ার্স সেক্ষেত্রে 1 ঘন্টা বেশি বা সবসময় মনে হতে পারে যে এত বড় এক্সাম কি আমরা আসলে কমপ্লিট করতে পারবো কিনা। তো আসলে প্র্যাকটিস করতে করতে এনবিএমই, ইউডব্লিউএসএ 1, 2, 3 and এতগুলো এনবিএমইস আস্তে আস্তে আসলে ওই জিনিসটা ডেভেলপ করে যায়। তো আমার কাছে পরীক্ষার দিন আসলে খুব মনে হচ্ছে একটার পর একটা মানে রোবটের মতো পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। আমার কাছে আসলে খুব ইয়ে লাগে নাই যে খুব কষ্ট হচ্ছিল, ওরকম আমি আসলে কিছু তেমন বুঝতে পারি নাই। আমার কাছে মনে হয় এক পরীক্ষা দিলাম, 5 মিনিট দৌড়ে বাইরে গিয়ে কিছু মুখে দিলাম বা তারপরে আবার আসলাম, আবার বসলাম। তো আমি আমি মনে করি প্রত্যেকটা ব্লকের পরপরই হচ্ছে একটু ব্রেক নেওয়ার দরকার আছে। এক্সাম স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রত্যেক ব্লকের পরেই একটু বাইরে যেয়ে একটু খাওয়া বা একটু রেস্টরুম ইউজ করা সব কিছুই মানে এটা দরকার আছে। তো এক্সাম আমার কাছে মনে হয় যারা স্টেপ ওয়ান জার্নি কমপ্লিট করে আসছে, স্টেপ টু সিকেটা মানে এক্সাম দেওয়াটা আমার কাছে মনে হয় তাদের সবার জন্যই এত কঠিন কিছু হবে না। হয়তো বা পরীক্ষার আগে খুব ভয় হতে পারে যে আসলে আমি কি করব বা আমার কেমন হয়, বাট পরীক্ষার দিন আই থিঙ্ক ওকে। আর হচ্ছে পরীক্ষার আগের দিন খুব বেশি পড়ার স্ট্রেস নেওয়ার প্রয়োজন নাই। পরীক্ষার আগে যতটুকু পারা যায় দেখা দরকার, খুব স্ট্রেস নেওয়ার দরকার নেই এবং খুব আর্লি পড়াশোনাটা বন্ধ করে তারপর আমার কাছে মনে হয় যে রেস্ট নেওয়া বা ঘুমানো মানে প্রপার স্লিপটা অনেক দরকার। তো পরীক্ষার আগে আসলে স্ট্রেসফুল, তো ভালো স্লিপ হয় না এটা ঠিক, বাট ব্যাডে খুব আর্লি চলে যাওয়াই উচিত আমি মনে করি। যে একদম শেষ পর্যন্ত সময় স্পেন্ড করার দরকার নাই যে আরেকটু দেখি আরেকটু দেখি, এরকম আসলে মনে হয় যে আরো কিছু দেখা দরকার। ওই জিনিসটা পরীক্ষার আগে দরকার নাই আর কি। সো রেস্ট, প্রপার রেস্ট, সকালবেলা মানে এক্সামের দিন প্রপার নাস্তা, ব্রেকফাস্ট করে তারপর হচ্ছে এক্সামের একটা মেন্টাল প্রিপারেশন, যে আমি এতদিন অনেক কিছু মানে আসলে আমি কমপ্লিট করেছি, এখন আমার আসলে আমি সব কিছুই পারি, ওরকম একটা থিঙ্কিং নিয়ে আসলে এক্সামে যাওয়া উচিত আমি মনে করি আর কি। তো মোটামুটি আমার আসলে অনেক কিছুই বলা শেষ। আর কারোর কিছু যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাকে আহ, জিজ্ঞেস করলে ভালো হয় আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। আমাদের প্রশ্নগুলো আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সেগমেন্টে করব। আহ, তাহলে আমরা এখন ডক্টর নাজনীন নাহিদ আপুর কাছে যাচ্ছি। আপু প্লিজ আপনার জার্নি গুলো আমাদের সাথে শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ এগেন। আমি তো ফার্স্টে আমাকে ইন্ট্রোডিউস করেছি, তারপর আমি আবার বলছি আমি ডক্টর নাজনীন নাহিদা কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছি 2014-এ। আমি স্টেপ ওয়ান পাশ করি 2024-এ, লাস্ট ইয়ার অগাস্টে। আমি স্টেপ ওয়ান ব্যাচেও ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ভাইয়ার ব্যাচে ছিলাম। উম, আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ভাইয়ার মেন্টরশিপে আমি স্টেপ ওয়ানটা পাশ করি। তখনও আমার স্টাডি পার্টনার ডক্টর ইসরাত মুক্তা আপু ছিলেন, আপু অলরেডি মেনশন করছেন। সো এরপরে আমরা স্টেপ ওয়ান পাস করার পরে আমরা স্টেপ টুর জন্য প্রিপারেশন নেই হচ্ছে আমাদের অগাস্টে রেজাল্ট হয়, তো অগাস্টের লাস্ট উইক থেকেই আমরা স্টেপ টুর জন্য প্রিপারেশন নেওয়া স্টার্ট করি। আচ্ছা, বিফোর দ্যাট আই ওয়ান্ট টু মেনশন দ্যাট আই এম অলসো ওয়ার্কিং অ্যাজ আ মেন্টর ইন ড্রিম ইউএসএমএলই।
in career division and also division of advancement, and I'm so proud of that. So back again, আমি step to ভাইয়ার ব্যাচটা স্টার্ট করি হচ্ছে অগাস্টের লাস্টে। তখন ভাইয়ার ব্যাচে নার্ভাস সিস্টেম চলছিল, হ্যাঁ। সো ওখান থেকে আমরা স্টার্ট করি 10th ব্যাচ। ভাইয়ার ব্যাচে আমরা জয়েন করি। ভাইয়ার ক্লাসগুলা সম্পর্কে যদি বলি, ভাইয়া মেইনলি ইউওয়ার্ল্ডের যে কোশ্চেনগুলা সেগুলা নিয়ে ডিসকাস করতেন, এবং ভাইয়া প্রতিটা সিস্টেম স্টার্ট হওয়ার আগে আমাদেরকে পিডিএফ দিয়ে দিত, নোট দিয়ে দিত, এবং আমাদেরকে বলতো যে ওগুলা যেন আমরা পড়ি, এবং ওগুলা খুবই হেল্পফুল ছিল, মানে খুবই হেল্পফুল ছিল। পিডিএফ গুলাতে এত সুন্দর করে ভাইয়া সব কিছু দিয়ে দিতেন যে আমরা প্রায় শুনি যে স্টেপ টু সিকের ইয়েটা এত স্ক্যাটার যে আমরা বুঝি না আমরা কোত্থেকে পড়বো, আমরা কি পড়বো। যেমন স্টেপ ওয়ানে আমাদের একটা ফার্স্ট এইডের একটা ফার্স্ট এইড বই আছে, আমরা পড়তে পারি, কিন্তু স্টেপ টুতে এরকম কোনো কিছু নাই, যদিও ফার্স্ট এইড আছে, কিন্তু ওটা অতটা হেল্পফুল না। সো ভাইয়ার নোটগুলাতে সব কিছু এত সুন্দর করে দেওয়া থাকতো, এবং ভাইয়া বিভিন্ন ডিফারেন্সিয়েশন দিত, বিভিন্ন একটা ডিজিজ থেকে আরেকটা ডিজিজ কিভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো, এগুলো এত সুন্দর করে দিত যে আমাদের কনফিউশন সব কিছু মানে ক্লিয়ার হয়ে যেত, যে আমরা যেখানে আটকে যেতে পারি যে এটা থেকে এটা কিভাবে আমি ডিফারেন্সিয়েট করব, এইগুলোতে খুবই হেল্পফুল হইতো। দেন এটা তো মানে পিডিএফ, এবং ভাইয়া সবসময় আপডেটেড পিডিএফ দিত। দেখা যেত যে প্রথমে আমাদেরকে একটা নোট দিতেন, দেন যখন ওই সিস্টেমটা শেষ হতো দেন এগেইন আমাদেরকে আরেকটা নিউ আপডেটেড নোট দিতেন। সো অলওয়েজ আমরা কিন্তু আপডেটেড নোট পাইতাম। দেন ক্লাসের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় লাইভ ক্লাসে জয়েন করতাম, এবং লাইভ ক্লাসে জয়েন করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। লাইভ ক্লাসে জয়েন করলে যতটা শেখা যায়, রেকর্ডেড ক্লাসে আসলে অতটা কনসেন্ট্রেশনও থাকে না, এতটা ভালো শেখাও যায় না। সো আমি আর আপু, ইসরাত মুক্তা আপু সবসময় ট্রাই করতাম লাইভ ক্লাসে জয়েন করতে। আমরা মেবি 2 বা 3টা ক্লাস মিস করেছি লাইভ ক্লাস হোল ব্যাচে। সো লাইভ ক্লাসের গুরুত্ব অনেক বেশি। আর হচ্ছে ক্লাসে ভাইয়া যেটা করতেন যে ইউওয়ার্ল্ডের কোশ্চেনগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন। বিফোর দ্যাট ভাইয়া ওই টপিক্সটা নিয়ে কথা বলতেন। দেন ইউওয়ার্ল্ডের যে কোশ্চেনগুলা ভাইয়া, এমন না যে ভাইয়া শুধু নিজেই বলতেন, আমাদেরকে দিয়েও কোশ্চেনটা অ্যাপ্রোচ করাইতো যে কিভাবে আমরা এটা অ্যাপ্রোচ করলাম। দেন ভাইয়া আমাদের যেখানে ফল্ট হচ্ছে, আমরা যেখানে ভুল করছি, যে না তুমি এভাবে না, তুমি এভাবে অ্যাপ্রোচ করো, এভাবে না থিঙ্ক করে তুমি ওভাবে থিঙ্ক করো, এখানে এটা তুমি মিস করে গেছো, এখানে এটা তুমি মিস করে গেছো, এভাবে ভাই আমাদের ভুলগুলো ধরাই দিতেন, যেটা খুবই হেল্পফুল ছিল। এটা হচ্ছে মানে খুবই হেল্প করে যে আমি পরীক্ষায় কিভাবে আমি কোশ্চেনটা অ্যাপ্রোচ করব। স্টেপ টু সিকের কোশ্চেনগুলি মোস্টলি এরকম হয় যে আমরা সবই জানি, সবই বুঝতেছি, বাট অ্যাপ্লিকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে কখন কি চাচ্ছে এটা বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো এটা ভাইয়া আমাদেরকে মানে শিখাইতেন যে কিভাবে আমি অ্যাপ্লাই করব, কোথায় কি অ্যাপ্লাই করতে হবে। লাইভ ক্লাসে মেনলি ভাইয়া এগুলো নিয়ে খুব কথা বলতেন। দেন ভাইয়ার ক্লাসে আপু অলরেডি বলছেন ভাইয়া পরীক্ষা নিতেন, সেটাও আমাদের জন্য হেল্পফুল ছিল। আমরা ভাইয়া হচ্ছে উম, যে টাইম তার চেয়ে একটু কম টাইম আমাদেরকে দিতেন পরীক্ষার জন্য, এতে হচ্ছে আমাদের যে টাইম মেনটেন করা, টাইম ম্যানেজমেন্ট করা, সেটাও আমাদের হেল্প হইতো, যে আমরা বুঝতে পারতাম যে আমরা কিভাবে, আমাদের টাইম বেশি লাগতেছে, সো আমার একটু এটার উপর ফোকাস করতে হবে, আমার টাইমটা ম্যানেজ করতে হবে। এটা অনেক হেল্পফুল ছিল। দেন ভাইয়া আমাদের যেই সব টপিকস গুলা দেখা যেত যে আমরা স্টেপ 1 যেহেতু করে আসছি, আমরা অনেক কিছুই জানতাম। আবার দেখা যেত যে অনেক কিছুতেই আমাদের অনেক আম, মানে আমরা বুঝতাম না, আমাদের ভুল হতো। ভাইয়া স্পেসিফিক ওগুলি নিয়ে অনেক বেশি কথা বলতেন, এবং ভাইয়া বুঝতেন যে কিভাবে আমরা মানে কোথায় আমাদের প্রবলেম, কোথায় আমরা আটকে যাচ্ছি। আমরা প্রায় এটা বলতাম, আমরা নিজেরাও ডিসকাস করতাম, প্লাস ভাইয়াকেও বলতাম, ভাইয়া আপনি কিভাবে যেন বুঝে যান যে আমাদের এটাতে প্রবলেম হচ্ছে, আমি এখানে আটকে যাচ্ছি, আমি যেখানে আটকে যাই আপনি আমাকে সেখানেই কোশ্চেন করেন। তো ভাইয়া বলতেন যে তুমি যেখানে ভুল করছো, তুমি যেখানে আটকে যাচ্ছ, বেশিরভাগ মানুষই সেখানে আটকে যাচ্ছেন। সো ভাইয়া ওই সব জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে ক্লিয়ার করে দিতেন, খুব ট্রাই করতেন যে আমরা যেন বুঝতে পারি, এবং আলটিমেটলি আমরা বুঝতাম, আমাদের কনসেপশন ওখানে ক্লিয়ার হয়ে যেত। দেন
ভাইয়ার ক্লাস তো আমরা হচ্ছে 10th ব্যাচ অ্যান্ড দেন আমাদের যখন মানে সম্পূর্ণটা শেষ হয়নি আমরা আবার 11th ব্যাচে জয়েন করি। সেখানে আমরা আমাদের কোর্সটা কমপ্লিট করি। এর মধ্যে আমি আর আমার ইসরাত মুক্তা আপু তো আমরা ইউয়ালটা আমাদের মেইনলি প্ল্যান ছিল যে 4 মাসে আমরা কমপ্লিট করব ফার্স্ট পাস ইউয়াল। সো আমরা 4 মাসের জায়গায় হয়তো আমাদের 4.5 মাস লেগেছিল। তো ইউয়াল কমপ্লিট করার ফার্স্ট পাস কমপ্লিট করার পরে আমরা আবার ভাইয়াকে জানাই যে আমরা কমপ্লিট করছি। তো ভাইয়া ১ম এ আমাদেরকে বললেন যে, "তোমরা একটু পুরনো ওল্ড এনবিএমই গুলো দেওয়া স্টার্ট করো।" তো আমরা ১ম এ ওল্ড এনবিএমই দিলাম। আমরা কিছু ওল্ড এনবিএমই দিলাম। প্লাস হচ্ছে আমরা সিএমএস স্টার্ট করি। যখন আমরা একবার ইউয়াল শেষ করি তখন আমরা সিএমএস এর লেটেস্ট যেগুলা ফর্ম আছে সেগুলো স্টার্ট করি। দেন আমরা এনবিএমই 9 দেই। অফলাইনে দেই 9 এ আমাদের দুজনেরই মোটামুটি স্কোর মোটামুটি আসে। মোর দ্যান পাস মানে পাসের চেয়ে একটু বেশি আসে আরকি। সো আমরা মোটামুটি হ্যাপি ছিলাম এই স্কোর নিয়ে। দেন এগেইন আমরা ইউয়ার্ল্ড এর সেকেন্ড পাস শুরু করি। সেকেন্ড পাস যখন আমাদের অ্যাবাউট 50% কমপ্লিট হয় তখন এর মধ্যে পাশাপাশি আমরা সিএমএস করতে থাকি। আচ্ছা ভাইয়া এছাড়াও ভাইয়া ইউয়ার্ল্ড এর পাশাপাশিও কিন্তু অ্যাম্বোসের যেসব হাইল টপিকস আছে আম যেমন সাইকিয়াট্রি, সোশ্যাল সায়েন্স, কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, ইথিক্স এগুলো নিয়েও কিন্তু ভাইয়া তার ক্লাসে ডিসকাস করেন। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ভাইয়া ওই অ্যাম্বোসের যেসব ইম্পোর্টেন্ট টপিকস, ইম্পোর্টেন্ট সিস্টেম সেগুলো নিয়েও ক্লাসে ডিসকাস করছেন। আম সো আমরা ইউয়ার্ল্ড প্লাস সিএমএস করি। পাশাপাশি হচ্ছে অ্যাম্বোসেরও যেসব ইম্পোর্টেন্ট টপিকস সেগুলোও আমরা দেখি। দেখার পরে আমরা আবার প্রায় ১ মাস পরে হচ্ছে সেকেন্ড মানে এনবিএমই 10 দেই। এনবিএমই 10 এ মোটামুটি আমাদের স্কোর ভালো একটা রেঞ্জে চলে আসে। আম দেন আমরা 3 উইকস, 4 উইকস এরকম আ সময় নিয়ে হচ্ছে এনবিএমই গুলা দিতে থাকি অনলাইনে। পাশাপাশি হচ্ছে ইউওয়ার্ল্ড এর যেটা সেকেন্ড পাস সেটা কন্টিনিউ করি। সিএমএস এর সবগুলা ফর্ম আমরা দেখতে থাকি। সিএমএস এর ফর্মগুলা হ্যাঁ। আর অ্যাম্বোসের তো মোটামুটি আমরা যেসব এখন আমাদের এই রিসেন্টলি আমি পরীক্ষা দেওয়ার আগেও শুনেছি যে আম উম বিভিন্ন ইথিক্স, তারপরে পেশেন্ট সেফটি, কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, অ্যাবস্ট্রাক্ট এগুলা অনেক বেশি আসে। এগুলার উপরে ফোকাস করতে বলে অনেক বেশি। সো আমাদের ক্ষেত্রেও সেম হয়েছে। আমাদের পরীক্ষার মধ্যেও অনেক ইথিক্সের কোয়েশ্চেন ছিল। অনেক ছিল। সো আম আমরা ইথিক্স, তারপরে পেশেন্ট সেফটি, কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, ভ্যাকসিনেশন, স্ক্রিনিং এগুলার আম কিছু আর্টিকেল আছে অ্যাম্বসে প্লাস কোয়েশ্চেন এগুলো সবকিছু আমরা সলভ করি। প্লাস হাইল 200 কনসেপ্ট সেটাও আমরা একবার ১ম দিকে একবার করি। আর হচ্ছে আম সিএমএসও তো কমপ্লিট করি। আমরা পুরাটাই দেখি। সবগুলা ফর্মই দেখি সিএমএস এর। আর এর মধ্যে তো আমরা ৩-৪ সপ্তাহ গ্যাপে অনলাইন এমবিএমই গুলা দিতে থাকি। আম দেন হচ্ছে যখন আমাদের অনলাইন এনবিএমইতে স্কোরটা একটু মানে একই রেঞ্জে থাকে, তখন আমরা একটু মানে চিন্তা করি যে আমরা ট্রায়াল নিবো। তখনও আবার মাসুদ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি যে, "ভাইয়া কি করবো? এখন কি আমাদের নেওয়া উচিত কিনা?" তখন ভাইয়া আমাদেরকে একটা টাইম ফ্রেম দেন যে, "তুমি এই মান্থে নাও। এই মান্থে তুমি ট্রায়াল নাও।" আপুকেও বলেন যে, "তুমি এই মান্থে ট্রায়াল নাও।" সো আমরা ওইভাবেই আগাইতে থাকি। আর হচ্ছে আম যখন যেটা প্রয়োজন হয় অ্যাকচুয়ালি আমরা মাসুদ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি। মাসুদ ভাই যখন আমাদের ব্যাচ শেষ হয়ে গেছে, আমরা যখন আর ক্লাসে জয়েন করি নাই, তখনও ভাইয়া আমাদের সাথে যোগাযোগ করতেন যে কি অবস্থা, কি হচ্ছে। আবার অনেকে অন্য কাউকে দিয়েও আমাদের সাথে যোগাযোগ করানোর চেষ্টা করতেন যে আমাদের কি অবস্থা, আমরা কি করছি। প্লাস যারা স্টেপ 2C কে পাস করে গেছেন ভালো স্কোর নিয়ে তাদেরও ২-১ জনের কনট্যাক্ট আমাদেরকে দেন যে তোমরা ওদের সাথে যোগাযোগ করো। ওদের কাছ থেকে হেল্প নাও। সো আমরাও ট্রাই করি যে ওনাদের সাথে একটু যোগাযোগ করতে, ওনার কাছ থেকে কিছু সাজেশন নিতে। এভাবেই আমরা আল্টিমেটলি যখন পরীক্ষার ডেট নিয়ে ফেলি ১ মাস বাকি, তখন থেকে আমরা আবার ডিভাইন পডকাস্ট ভিডিও, অডিও এগুলাও দেখা শুরু করি। হাইল যেগুলা
ভাইয়া প্রথম থেকেই বলতেন যে তোমরা ডিভাইন পডকাস্টের অডিওগুলো একটু একটু শোনা শুরু করো, একটু একটু শুনতে থাকো। তো আমরা একটু একটু করে শুনতাম, কিন্তু মেইনলি পরীক্ষার 1 মাস আগে থেকে একটু একটু করে শোনা শুরু করি। পরীক্ষার 1 সপ্তাহ আগে একটু আবারও যেগুলো খুব বেশি ইম্পর্ট্যান্ট আমার কাছে লাগছে বা আমার যেখানে খুব একটু উইকনেস আছে আমি সেগুলো আবারও একটু শুনি। দেন এভাবেই তো আলটিমেটলি আর পরীক্ষার 1 সপ্তাহ আগে আমি ফ্রি 120 দেই প্রোমেট্রিক সেন্টারে। দেন পরীক্ষার এক্সাম ডে নিয়ে যদি বলি, এক্সামের আগের রাতে আমার তেমন ভালো ঘুম হয় নাই, খুবই খারাপ গেছে, খুবই স্ট্রেসফুল গেছে। আমি যদিও চেষ্টা করছি পরীক্ষার প্রায় 1 মাস আগে থেকে, অ্যাটলিস্ট 20 দিন আগে থেকে আমি ট্রাই করছি আমার ঘুমটা যেন ভালো হয়, আর্লি বেডে যাওয়া, আর্লি ঘুম থেকে ওঠা। আমার যেহেতু একটা ছোট বাচ্চা আছে, তো ওকে নিয়ে এই যে একটা স্ক্যাজুয়াল মেনটেন করা আমি খুব ট্রাই করছি। আলটিমেটলি আমার ছিল সবকিছু ঠিক, কিন্তু পরীক্ষার আগের রাতে খুবই স্ট্রেস ছিলাম, যে কারণে আমার খুবই কম ঘুম হয়েছে, মানে 4 আওয়ার্স মেবি ঘুমাইছি আমি। দেন সকালে তা ভাবছি যে ঠিক আছে, যা হয় যা আছে কপালে, আল্লাহ ভরসা। দেন পরীক্ষার হলে যাই, আমি একটু আগেই পরীক্ষার হলে চলে যাই। আমার পরীক্ষা ছিল 9টায়, তো কিন্তু আমি 8টা 20-এ চলে যাই। 8টা 20-এ চলে যাওয়ার পরে ওখানে কিছুক্ষণ সব চেকিং করার পরে আমাকে বলে যে তুমি যখন চাও তখন ঢুকতে পারো। সো আমি 8:30-তে এন্টার করি, পরীক্ষা শুরু করি। সো আমি প্রথমে তো হচ্ছে আমরা দেখতে পারি যে 8টা ব্লক, এখানে আমি কোথায় কতগুলা কোশ্চেন থাকে, কোন কোন ব্লকে অ্যাবস্ট্রাক্ট আছে আমি সেটা দেখতে পারি, বুঝতে পারি, কারণ সেক্ষেত্রে হচ্ছে 38 কোশ্চেন লেখা থাকে। সো তার মানে ওটাতে আমার অ্যাবস্ট্রাক্ট আছে। সো আমি দেখলাম আমার ফার্স্ট ব্লকেই অ্যাবস্ট্রাক্ট আছে, মানে 38 কোশ্চেন। দেন অ্যাগেন 7th ব্লকেও আছে। সো আমি ভাবলাম ইটস ওকে। যখন আমি ফার্স্ট ব্লক স্টার্ট করি, আমার প্রথম ব্লকের প্রথম কোশ্চেনই ছিল অ্যাবস্ট্রাক্ট। সো um, so you have to be ready for any kind of situation. You have to be ready to face any type of stressful situation. So I think it's okay. আল্লাহর নাম নিয়ে আমি শুরু করি, অ্যাবস্ট্রাক্ট দিয়ে আমার পরীক্ষা শুরু হয়। সো আমি এটাও এনকারেজ করব সবাইকে যে অ্যাবস্ট্রাক্টটাও খুব ভালোভাবে, বায়োস্ট্যাটিক অ্যাবস্ট্রাক্ট এগুলোর উপরে খুব ভালো নলেজ, খুব ভালো প্রিপারেশন নিয়ে যেতে। এগুলা খুবই টাইম কনজিউমিং, মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দিতে হয়, মাথা ঠান্ডা রেখে চিন্তা করতে হয়। সো আমি প্রথমে আমার অ্যাবস্ট্রাক্ট ছিল, কিন্তু আমি ওটা স্কিপ করে যাইনি, আমি ওভাবেই অ্যাবস্ট্রাক্ট কমপ্লিট করেই গেছি, কারণ আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স ছিল যেটা আমি কোনো একটা এনবিএমই অর উষাতে আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট স্কিপ করে গিয়েছিলাম, তারপরে আমি আলটিমেটলি সেটা দিতে পারি নাই। আলটিমেটলি আমি অ্যাবস্ট্রাক্টটাও দিতে পারি নাই, পরের কোশ্চেনগুলো আমার খারাপ হয়েছিল। সো এই খারাপ অভিজ্ঞতার কারণে আমি আমার পরীক্ষাটা স্টার্ট হয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট দিয়ে, এবং আমি ওটা দিয়েই শুরু করছি, আমি স্কিপ করে যাইনি। যদিও আমি রেড মার্ক করে গেছিলাম, বাট আসলে আমি কোনো টাইম পাই নাই যে পরে আবার ব্যাক করব। দেন হচ্ছে কোশ্চেনের ব্যাপারে, এছাড়াও হচ্ছে যেটা টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা রিসেন্টলি দেখতেছি এত বড় কোশ্চেন হয় যে মানে প্রথম স্ক্রিন থেকে সেকেন্ড স্ক্রিনেও কোশ্চেন থাকে, দেন থার্ড স্ক্রিনে গিয়ে অ্যান্সার থাকে, মানে অ্যান্সারের অপশনগুলো থাকে। সো এটা খুবই টাইম কিল করে। সো টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্ট চার্ট অনেক, মানে আমরা অনেকেই ভাবতে পারি পেশেন্ট চার্ট কি, তো ওটা হচ্ছে অ্যাম্বসে অনেক থাকে, প্লাস স্টেপ 1-এও আমরা কিছু পেশেন্ট চার্ট পাইছি, প্লাস ইওয়ার্ল্ডেও কিছু আছে পেশেন্ট চার্ট। সো পেশেন্ট চার্ট অনেক। সো এই পেশেন্ট চার্টের যখন কোশ্চেনগুলো আসে, এগুলা খুবই বড় বড় থাকে, মানে 2টা স্ক্রিন চলে যায় পেশেন্ট চার্ট দেখতেছে, এবং এত ছোট ছোট করে লেখা, কোথায় কোন ইনফরমেশন আছে দেখতে গিয়ে দেখা যায় অনেক সময় চলে যায়। কিন্তু পেশেন্ট চার্টের কোশ্চেনগুলো আমার কাছে সহজ লাগছে, যদি বোঝা যায় তাহলে সহজ হয়, কোশ্চেনগুলো সহজ হয়, বাট ইনফরমেশন অনেক, এবং সেখান থেকে ফাইন্ড আউট করা এটা খুব টাইমিংয়ের ব্যাপার, যে সব কিছু খুঁজে বের করা। সো টাইম ম্যানেজমেন্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, এবং পেশেন্ট চার্টের কোশ্চেন অনেক ছিল, অনেক অনেক বেশি থাকে, সবাই মোটামুটি সেম এক্সপিরিয়েন্স। আর হচ্ছে ইথিক্সের কথা তো বললাম, ইথিক্সের কোশ্চেনও অনেক। ইথিক্স মানে আমি এভরি ব্লকে প্রায় 10 to 12 ইথিক্সের কোশ্চেন পাইছি।
আর এই জন্য ইথিক্স তো আসলে আমাদের অত ভালো ইথিক্স বায়োস্টেট এগুলোর উপর আমাদের এত ভালো দক্ষতা নাই, কিন্তু এগুলো ভালোভাবে শিখে যেতে হবে, ভালোভাবে জেনে যেতে হবে। এবং ভাইয়ার ক্লাসে এগুলো নিয়ে অনেক অনেক জোর দেয়, অনেক বেশি এগুলো নিয়ে কথা বলে, অনেক এমবোস থেকে পড়ান, প্লাস ইওয়ার্ল্ড থেকে যা যা আছে সেগুলা পড়ান। সো এগুলা খুব ভালোভাবে এগুলার মানে নলেজ গ্যাদার করতে হবে। দেন 9 আওয়ার্সের পরীক্ষা, তো যেহেতু আমরা স্টেপ 1 দিয়ে আসছি 8 আওয়ার্স, সো স্টেপ 2 এর ক্ষেত্রে অতটা ভয় লাগে না যে আসলে কি হবে, যদিও 1 ঘন্টা বেশি। কিন্তু আল্টিমেটলি পরীক্ষা যখন স্টার্ট হয় বলে যে অটো পাইলট মোডে চলে যাই আর কি। পরীক্ষা দেখা যায় একটা ব্লক দিচ্ছি, দেন একটু 5 মিনিটের ব্রেক নিয়ে একটু বাইরে গিয়ে একটু হয়তো রেস্টরুমে গেলাম, একটু ফেসটা ওয়াশ করলাম, দেন আবার চলে আসলাম, হয়তো একটু কিছু খেলাম। আমার ক্ষেত্রে আমি প্রোটিন বার নিয়ে গেছিলাম, প্রোটিন বার খাইছি সেকেন্ড ব্লকের সময়। আর হচ্ছে চা নিয়ে গেছিলাম, চা আমার খুব ভালো কাজ করে। সো আমি দেখা গেছে যে প্রতি ব্লক শেষ করে করে যখন বের হয়েছি আমি হয়তো একটু চা খাইছি, একটু রেস্টরুমে গেছি, দেন আবার চলে আসছি। সো অনেকে চিন্তা করতে পারে 9 আওয়ার্সের পরীক্ষা কিভাবে দিব, খুব ফ্যাটিক লাগবে নাকি, আলটিমেটলি ব্রেন ওয়ার্ক করবে কিনা। আলটিমেটলি আসলে হয় তেমন, আমার কোনো ফ্যাটিক লাগে নাই, কোনো ধরনের কোনো যে ব্রেন কাজ করছে না এরকমও মনে হয় নাই। আমার টার্গেট ছিল যে আমার একটার পর একটা ব্লক আসবে, আমি এগুলা করব, শেষ করব, আলটিমেটলি আমার পরীক্ষা শেষ করতে হবে। এবং যারা প্রোমেট্রিক সেন্টারে থাকে তাদেরকেও থ্যাঙ্কস দিতে হবে, তারা কিন্তু খুব হেল্পফুল। তারা বুঝে যে 9 আওয়ার্সের পরীক্ষা, ওরা আস্ক করে যখনই ব্রেক নিতে যায় তখন আস্ক করে আর ইউ ওকে, এখনো তুমি কি এনার্জেটিক আছো কি না, তোমার কোনো হেল্প লাগবে কি না। সো ওরাও অনেক হেল্পফুল। সো এভাবেই তো আমি আমার 9 আওয়ার্সের পরীক্ষা শেষ করে আসি। আর হচ্ছে এটাই গেল এক্সাম ডে। আর এর মাঝখানে যেটা হচ্ছে আমি আর ইসরাত আপু একসাথেই তো আমরা স্টেপ 1 পাস করি। আমাদের প্ল্যান ছিল 1 বছরের মধ্যে পরীক্ষা দেওয়া। যদিও মাসুদ ভাইয়া বলেন আমাদেরকে যে তোমরা 7-8 মাসের মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার একটা প্রিপারেশন, একটা প্ল্যান রাখো। সো আমাদের এরকমই প্ল্যান ছিল যে আমরা 7-8 মাসের মধ্যে পরীক্ষা দিব। বাট যেহেতু আমাদের ফ্যামিলি আছে, আমার 2 বাচ্চা, আপুরও 2 বাচ্চা, ইউএসএতে কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নাই, সবকিছু ম্যানেজ করে আলটিমেটলি আমরা 1 বছরের মধ্যে পরীক্ষা দিতে পারছি। এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি, মানে অনেক বড় একটা পাওয়া যে আমরা 1 বছরের মধ্যে পরীক্ষা দিতে পারছি, প্লাস একটা গুড স্কোর আসছে। আর যেহেতু আমরা ওল্ড গ্র্যাজুয়েট, আমি আর আমার ইসরাত আপু দুইজনই ওল্ড গ্র্যাজুয়েট, আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা সিকেটা শেষ করে, আমাদের এখন আরো অনেক কাজ বাকি, আম অনেক কিছু করতে হবে। সো আমরা যেন ওগুলা স্টার্ট করতে পারি, সেইজন্য আমরা শেষ করছি আলহামদুলিল্লাহ। আর কি বলবো, আপু তো বললেন আসলে পার্টনার খুবই ইম্পর্টেন্ট। একজন গুড পার্টনার, একজন ডেডিকেটেড পার্টনার, এটার এত ইম্পর্টেন্স আমি বলে আসলে শেষ করতে পারবো না। উম আর ইউএসএমএল জার্নিটা তো অনেক বেশি আম স্ট্রেসফুল, অনেক বেশি স্ট্রেসফুল, অনেক আ মাঝে মধ্যে অনেক আপসেট লাগে। আর, আর করতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যে আর পারতেছি না আমি। সো ওই সময়টাতে কেউ একজন যদি মোটিভেটিং থাকে, যে কেউ আমাকে মোটিভেশন দিচ্ছে, তাহলেই কিন্তু আগায় যাওয়া যায়। আমি স্টেপ 1 পাস করছি, প্লাস স্টেপ 2 সিকে 1 বছরের মধ্যে দিছি। এতে অবশ্যই আম মেন্টর হিসেবে ডক্টর আব্দুল আল মাসুদ ভাইয়ার অবদান এখানে মানে খুবই ইম্পোর্টেন্ট। প্লাস হচ্ছে ডক্টর ইসরাত আপু, উনি যদি আমার পার্টনার না হইতেন তাহলে হয়তোবা পসিবল হইতো না। সো পার্টনার খুবই ইম্পোর্টেন্ট, এবং গুড পার্টনার, ডেডিকেটেড পার্টনার খুবই ইম্পোর্টেন্ট। আমাদের মধ্যে দেখা যেত যে মাঝে মধ্যে আমার খুব টায়ার্ড লাগতেছে, খুব আপসেট লাগতেছে। ওই সময় আপু আমাকে মোটিভেশন দিতেন, আপু আমাকে বুঝাইতেন। আপুর আবার যখন খারাপ লাগতো তখন আপুকে আমি বুঝাইতাম। তো এভাবে একজন আরেকজনকে সাপোর্ট দিয়ে যে আগায় যাওয়া, এটা খুবই ইম্পোর্টেন্ট এই ইউএসএমএল জার্নির জন্য। আর এর মাঝখানে আমারও একটু আসলে সবকিছুর পরেও আমরা স্টেপ 2 সিকে কমপ্লিট করতে পারছি। আম কিন্তু আমারও দেখা গেছে যে আমার মায়ের একটু এর মাঝখানে খুব বড় একটা অসুখ ধরা পড়ছে। এর জন্য তার সার্জারি করতে হয়, রেডিওথেরাপি দিতে হয়। সো এটাও আমার জন্য খুবই একটা ডিস্ট্রাক্টিং ছিল। ওই সময়টাও আপু আমাকে অনেক হেল্প করছেন। আপু আমাকে মানসিকভাবে অনেক সাপোর্ট করেছেন। আম তারপরেও আমরা
তো আগাই গেছি, আমরা চেষ্টা করছি পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়ার, একটা গুড একটা স্কোর আমাদের ডিজায়ার, আমরা যেটা চাইছি এরকম একটা স্কোর যখন আমাদের এনবিএমএ তে আসছে, তখন আমরা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মানে ডেট নেই, ট্রায়াল নেই। দেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেটা মানে কমপ্লিট করতে করছি। আর যেহেতু দুই বাচ্চা, আমাদের দুইজনেরই বাচ্চাদেরকে নিয়ে, বাচ্চাদেরকে রেখে আমরা একটা বছর পড়াশোনা করছি, এবং খুবই আমরা এমন না যে শুধু জাস্ট কয়েক ঘন্টা পড়ছি, আমরা কিন্তু দেখা গেছে যে আমাদের স্টেপ টু সিকে জার্নি যখন শুরু হয়েছে, প্রথম থেকে আমরা দেখা যেত 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা পড়তাম, ভাইয়ার ক্লাস করতাম, প্লাস হচ্ছে এরপরে আবার আমরা একসাথে পড়তাম। দেখা যেত আমরা সারাদিনই কানেক্টেড থাকতাম, শুধু ঘুমানো ছাড়া আমরা সারাদিনই কানেক্টেড থাকতাম, ইভেন করতাম। আমরা খুব কম উইকেন্ডে অফ নিছি। আমরা মোস্টলি দেখা যেত উইকেন্ডে একটা বেলা, হয়তো সন্ধ্যাবেলা বিকাল বেলা, ওই টাইমটা আমরা একটু ব্রেক নিতাম, ওই টাইমটাতে জাস্ট ব্রেক নিতাম এই হোল 1 ইয়ারের মধ্যে। এছাড়া খুবই আমাদের মানে খুব কম আমাদের ব্রেক নেওয়া হয়েছে, আমরা মানে কন্টিনিউ পড়ার মধ্যেই ছিলাম। দেখা গেছে যে 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা, লাস্টের দিকে তো আরো বেশি, 14 ঘন্টার মতো, 14-15 ঘন্টার মতো পড়ছি। আম সো এভাবেই গেছি। আর আসলে বাচ্চা নিয়ে এত এত ঘন্টা পড়াশোনা করা এটাও টাফ। এক্ষেত্রে ফ্যামিলির অবদান, হাজবেন্ডের অবদান, এটাও না বললেই না। হাজবেন্ড অনেক বেশি সাপোর্টিভ বলেই পারা গেছে। সে বাচ্চাদের টেক কেয়ার করছে, তার নিজেরও জব মেনটেন করা, প্লাস হচ্ছে বাচ্চাদের টেক কেয়ার করা। সবকিছুর পরে আমাকে মানসিকভাবেও সাপোর্ট দেওয়া, যে তুমি পড়ো, আমি আছি, বা তুমি কন্টিনিউ করো। এটাও অনেক বেশি হেল্পফুল, এটা মানে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এটা ছাড়া আসলে সামনে আগায় যাওয়া টাফ। আর এই তো এভাবেই সবার সাপোর্ট নিয়ে নিজের মানসিক অবস্থানকে স্ট্রং রেখে স্টেপ টু সিকে কমপ্লিট করতে পারছি, এবং সামনে আমাদের আরো অনেক বড় একটা ধাপ বাকি আছে, অনেক বড় একটা ধাপ বাকি আছে। সেটার জন্য সবার কাছে দোয়া চাই, এবং আমি আশা করি আমি আর ইসরাত আপু যেভাবে স্টেপ 1 পাশ করছি, একসাথে ওয়েবিনার করছি, স্টেপ টু সিকেও আমরা একসাথে পাশ করছি, ওয়েবিনার করছি, করতেছি। ইনশাল্লাহ যেন নেক্সট স্টেপেও আমরা একইভাবে ওয়েবিনার করতে পারি, সবার সাথে আমাদের সাকসেসফুল স্টোরি শেয়ার করতে পারি। সাকসেসফুল স্টোরি যেন আমরা দুজন একই সাথে শেয়ার করতে পারি, সবার কাছে দোয়া চাই। এবং উম, এই তো সবাই দোয়া করবেন আমাদের যেন নেক্সট স্টেপটাও আমরা সুন্দরভাবে স্ট্রংলি হ্যান্ডেল করতে পারি, এবং আপনাদের সাথে সবার সাথে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারি। থ্যাংক ইউ। আর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, প্লিজ আস্ক মি। Thank you so much. Very nice. I would like to sincerely thank on behalf of everyone এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে বলার জন্য, এবং again congratulations both of you on passing the exam. It's really amazing to see how your group study sessions really paid off. So really, it's really inspiring for us. Now it's time for our question and answer segment. This segment will be conducted by Dr. Mirazul Islam Oni. তার আগে আমি আপনাদের জন্য দুইটা কোশ্চেন করে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আহ, আমার প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে আপনাদের জন্য যে হাউ ডিড ইউ স্ট্রাকচার ইউর স্টেপ টু সিক এ স্টাডি স্কেডিউল, লাইক হাউ মাচ টাইম ডিড ইউ ডেডিকেট ডেইলি অর উইকলি ফর স্টেপ টু সিক এ প্রিপারেশন? সেক্ষেত্রে আসলে দেখা যায় যে আমাদের দুজনেরই স্কুল গোয়িং বেবি আছে। সো আমাদের বেবিদেরকে স্কুলে পাঠানোর পরে, সো আমাদের ছোট বাচ্চাকে মানে ব্রেকফাস্ট করার পরেই আসলে আমরা পড়তে বসে যেতাম অ্যারাউন্ড আমার 10 o'clock। আর ও হচ্ছে ইএসটি টাইমে থাকে, ওর 11 o'clock। সো আমি সেন্ট্রাল টাইমে সিএসটিতে। সো আমরা তখনই বসে যেতাম, তারপর টানা আমরা পড়তাম। যখন আমার বেবিকে আনতে হবে, মানে আমার মেয়েকে যখন স্কুল থেকে আনতাম, সো ওই সময় 1.5 আওয়ার্স ব্রেক নিতাম, এটা হচ্ছে লাঞ্চ টাইমে। দেন আবার আমরা পড়তে বসতাম। তো আবার পড়তে বসে দেখা যায় যে ডিনার টাইমে হয়তো বা আমরা 1 আওয়ার ব্রেক নিলাম, তারপর আবার ডিনারের পরে আমরা অ্যারাউন্ড 2 আওয়ার্সের মতো পড়লাম। তো এভাবে আসলে আমরা সারাদিনই মানে আমি তো বললামই, স্লিপ টাইম, বেবি ফিডিং বা বাচ্চাদের সময় দেওয়া ছাড়া আমরা আসলে সারাদিনই একসাথেই পড়তাম।
তো উম, যতটুকু পারি আমরা সময়টাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। আসলে আমরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে, আমাদের বাচ্চারা খেলতেছে, কান্না করতেছে, মানে আসলে আমাদের জার্নিটা আমি মনে করি যে যারা ওল্ড গ্রাজুয়েট এবং যাদের ফ্যামিলি আছে, বেবি আছে, ওদের জন্য অবশ্যই ইন্সপায়ারিং। যে অনেকেই হচ্ছে যে মনে করে যে আমি আর পারবো না, বা আমার বাচ্চা নিয়ে পসিবল না, বা আমার বাচ্চা রাখার কেউ নাই। আমি যেহেতু বিদেশে থাকি, বা ও ও নিউ ইয়র্কে থাকে, সো আমাদের কিন্তু আসলে বেবি টেক কেয়ার আমাদের কি করতে হয়, ফিট করাতে হয়, সাথে পড়তে হয়। তো বাকিটা যতটা সময় আমরা পারছি আসলে দুইজনই কাজে লাগাইছি, এটাই হচ্ছে মেইন কথা। সময় নষ্ট করি নাই আমরা। থ্যাংক ইউ সো মাচ, দ্যাটস নাইস। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে আপু, which subjects did you find the most challenging on step to CK? যে কোনো একজন উত্তর দিলেই নাহিদা হবে। বলো। Um, যেহেতু আমাদের কাছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নতুন, অ্যাবস্ট্রাক্টটা তো একটু কঠিন লেগেছে। অ্যাবস্ট্রাক্ট কঠিন বলতে অ্যাবস্ট্রাক্টটা হচ্ছে একটু টাইম কনজিউমিং। যদি এটা মাথা ঠান্ডা রেখে একটু দেখা যায়, সেক্ষেত্রে অ্যান্সার করা পসিবল। কিন্তু যেহেতু আমাদের এটার উপরে এক্সপেরিয়েন্স খুবই কম, এজন্য দেখা যায় যে এটাতে সবারই একটু ভয় লাগে। আর উম আর হচ্ছে আম আমার ক্ষেত্রে আসলে সবগুলা সিস্টেমই ভাইয়া এত সুন্দর করে পড়ায় দিছেন যে কোনো সিস্টেমই আল্টিমেটলি আর আমাদের অতটা উইকনেস মনে হয় নাই যে আমি পারি না, বুঝি না, এরকম মনে হয় নাই। মনে হয়েছে মোটামুটি যেটাতেই যখন মানে উইক ছিলাম, আল্টিমেটলি ভাইয়া এমনভাবে এত সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করতেন সবকিছু, মনে হতো যে না ঠিক আছে, তখন আমি পারি, কনফিডেন্স তখন বিল্ড আপ হয়েছে। আমি বলব যে আম অ্যাবস্ট্রাক্ট যেটা, সেটাতে একটু ভয় লাগতো আমাদের। আমরা ভয় পেতাম। দেখলেই ভয় লাগতো যে, "ও নো! অ্যাবস্ট্রাক্ট আসছে।" তো এছাড়া ইথিক্সটাও অনেক ভয় লাগতো। কারণ ইথিক্সে দেখা যায় আমাদের থিংকিং আর কোয়েশ্চেনে যেটা চেয়েছে অ্যান্সার, সেটা মিলতেছে না। তো এটাও একটু খারাপ লাগতো। ইথিক্সটাও অতটা ভালো মনে হয় যে বুঝতাম না। এই ২ টাই মেইনলি আমি প্রবলেম ফেস করছি। আপু আপু আপনারটা বলতে পারেন। আহ, ও তো আসলে ইথিক্স, ড্রাগ এড এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট, এই অ্যাবস্ট্রাক্ট, ড্রাগ এড, এগুলো হচ্ছে টাইম কনজিউমিং। এগুলা একটু সময় স্পেন্ড করলে পারা যায়, কিন্তু আসলে একটা ব্লক শেষ করার সময় এতটা টাইম থাকে না, কারণ কোশ্চেন সবই লেংদি থাকে। এগুলো নিয়ে বেশি থিঙ্ক করার টাইম থাকে না, এই জন্য এগুলো একটু চ্যালেঞ্জিং আমার কাছেও মনে হয়েছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কিছু কিছু টপিকস আমরা স্টেপ টুতে যে নতুন, যেটা কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, সেফটি কন্ট্রোল, এই বিষয়গুলো একটু নতুন আমাদের জন্য। মানে এগুলো স্টেপ ওয়ানেও ছিল না, স্টেপ টুতে আমাদেরকে নতুন করে পড়তে হয়েছে। তো এগুলো আসলে যত প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস, ওই প্র্যাকটিস করতে করতেই বা ইথিক্সগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে একটা কনসেপ্ট চলে আসে যে আমাকে এটা এটা অ্যান্সার করতে হবে, এটা অ্যান্সার করতে হবে। সেক্ষেত্রে অ্যাম্বস খুবই ভালো, অ্যাম্বস খুবই ভালো। অ্যাম্বসটা ভালো মতো করতে পারলে বা ২-৩ বার রিভাইজ করতে পারলে আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর বাকি তো কিছু হচ্ছে পরীক্ষাতে একটু ডিফারেন্টভাবে থাকবেই, বাট মোটামুটি কভার করা যায় আর কি, অ্যাম্বোস ভালো মতো করলে, আই থিঙ্ক। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। এই মুহূর্তে আমাদের ফেসবুকে ভিউয়ার্সদের থেকে কোনো প্রশ্ন নেই। সো আমার কো মডারেটরদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা ওয়ান বাই ওয়ান করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Dr. Alvira. I have some questions. কিছু প্রশ্ন আছে আর কি। তো আমি ইশরাক মুক্তা আপুর কাছে আমি কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই যে আপনারা দুজন স্টেপ 1 এর সময় একসাথে পার্টনার ছিলেন, স্টেপ 2 এর সময় একসাথে পার্টনার ছিলেন। আই হোপ আপনারা রেসিডেন্সির সময় একসাথে পার্টনার থাকবেন। হ্যাঁ, আই অলসো, আমিও চাই যে আমরা একসাথেই রেসিডেন্সির জার্নিটা যেন বলতে পারি ইনশাআল্লাহ। আমার যেটা প্রশ্ন যেটা হলো যে আপনারা যেহেতু একটা কনসিস্টেন্ট পার্টনার ছিলেন, তো সবার ক্ষেত্রে সেই ফ্যাসিলিটিসটা তারা পায় না। লাইক অনেকে হয়তো বা সেই কনসিস্টেন্ট পার্টনারটা পায় না। তো যারা কনসিস্টেন্ট পার্টনার পায় না তাদের ক্ষেত্রে তারা কিভাবে আগাতে পারে পার্টনারের ব্যাপারে? পার্টনারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডেফিনেটলি এটা তো আসলে লাকের ব্যাপার আছে। তারপরেও আমি মনে করি যে আহ, দুজন পার্টনারকে হচ্ছে ডেডিকেটেড হতে হবে, মোটিভেটেড হতে হবে, এবং একজন আরেকজনকে হেল্প করার মেন্টালিটি থাকতে হবে। আহ, এটা একদম জরুরি, একজন আরেকজনকে যে আমার
কেননা প্রত্যেকটা মানুষের একটা ইন্ডিভিজুয়াল লাইফ আছে, তার পার্সোনাল লাইফ আছে, বা তার চিন্তা ভাবনা একরকম আছে। একজনের সাথে আরেকজনের মিলবে সবসময় তা কিন্তু না। কিন্তু অবশ্যই চিন্তা ভাবনা এক ধারার হলে সেটা অনেক ভালো। আর যদি না হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে একটু সময় দিতে হবে। আমার কাছে মনে হয় একটু টাইম দেওয়ার দরকার আছে পার্টনারশিপে। ধরো এরকম হলো যে আমি এই একটা পার্টনারের সাথে 2 দিন পড়লাম, আমার ভালো লাগতেছে না, তাকে ছেড়ে দিলাম, আমি আবার আরেকটা পার্টনার নিলাম, এরকম ইনকনসিস্টেন্ট না হয়ে একটু ট্রাই করতে হবে একটা পার্টনারের সাথে অ্যাডজাস্ট করার জন্য। সো আই থিঙ্ক, এবং দুজনেরই অ্যাডজাস্ট করার মেন্টালিটি, ওর একটা প্রবলেম হতে পারে, ওর বেবি সিক হতে পারে, আমার বেবি সিক হতে পারে, আমি সিক থাকতে পারি, সেক্ষেত্রে ওকেও একটু টাইম দিতে হবে যে আপু সিক, আমি একটু টাইম দিই। তো বা আমার পার্টনার সিক, সেক্ষেত্রে আমাকে বলতে হবে যে তুমি রেস্ট নাও, আমরা আবার শুরু করব। তো আমার কাছে মনে হয় কনসিস্টেন্সির জন্য দুজনেরই হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো থাকতে হবে, স্যাক্রিফাইসিং মেন্টালিটি থাকতে হবে, কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে, ডেডিকেশন থাকতে হবে, এবং একজন আরেকজনকে মোটিভেট করে ফোকাস করে পরীক্ষাটা বা এক্সামটা শেষ করার চিন্তা থাকতে হবে। মানে গুড ওয়েল উইশার হতে হবে, একজন পার্টনার আরেকজনের ওয়েল উইশার হতে হবে, তাহলেই মনে হয় অ্যাডজাস্টমেন্টটা ভালো হবে, যে আমরা দুজনই ভালোভাবে আগায় যাব এবং আমরা দুজন দুজনকে হেল্প করব। আমার কাছে মনে হয় এই মেন্টালিটিটা জরুরি। এমন পার্টনার দরকার নাই যে জাস্ট পড়ার জন্য পড়লাম, বাট ওকে আমি ফিল করলাম না। আমার কাছে মনে হয় ওরকম হলে পার্টনারশিপটা কনসিস্টেন্ট হবে না। সো কনসিস্টেন্সি মেনটেন করার জন্য অবশ্যই পার্টনারের মেন্টালিটি, অ্যাডজাস্টমেন্ট, এভরিথিং, দুজন দুজনকে সাপোর্ট দিতে পারে। যেহেতু আমরা অ্যাডাল্ট, আমরা অবশ্যই একজন একজন মেন্টালিটি ধরতে পারবো, বুঝতে পারবো। তো আর টাইম দিতে হবে, ডেফিনেটলি টাইম দিতে হবে। আর যেটা তুমি বললা যে ইনকনসিস্টেন্ট হলে আমরা সেক্ষেত্রে কি করব। সেক্ষেত্রে হলো অবশ্যই যদি কেউ পার্টনারের সাথে একদমই দেখা যাচ্ছে যে অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছে না বা কোনো পার্টনার ম্যাচ করতে পারতেছে না, সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই নিজেকে মোটিভেটেড করে রাখার জন্য বা নিজেকে ফোকাস রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে অবশ্যই। একটু কঠিন হবে, বাট পসিবল, অবশ্যই পসিবল। অনেকে একাও পড়ে, পসিবল। থ্যাংক ইউ আপু অ্যান্সারের জন্য, উত্তরের জন্য। আমি নাজনীন নাহিদা আপুর কাছে কি একটা প্রশ্ন করতে চাই। তো যেহেতু এখানে অনেক ওয়েবিনার দেখছে যারা স্টেপ টু সিকে প্রিপারেশন ফেজে আছে বা স্টেপ টু সিকে প্রিপারেশন শুরু করবে, তো তাদের কাছে আপনি যদি অল্প কিছু কথার মধ্যে যে রিসোর্স গুলা কি ইউজ করবে স্টেপ টু সিকের জন্য যদি একটু বলতেন আর কি আপু। আচ্ছা, আমি প্রথমেই বলবো, যদি পসিবল হয় অবশ্যই ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়ার ব্যাচে জয়েন করতে। ওনার নোটস, ওনার লেকচার, এটা খুবই হেল্পফুল। দেন হচ্ছে ইওয়ার্ল্ডের তো কোনো তুলনা নাই। ইওয়ার্ল্ড। দেন সিএমএস ফর্ম, দেন হচ্ছে অ্যাম্বসের স্পেসিফিক কিছু টপিকস প্লাস আর্টিকেল, কোশ্চেন। অ্যাম্বসের ক্ষেত্রে যদি আমি আবারও মেনশন করি, ভ্যাকসিনেশন, স্ক্রিনিং, কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, পেশেন্ট সেফটি, ইথিক্স, সোশ্যাল সায়েন্স, এগুলা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এগুলার যে আর্টিকেলগুলো আছে সেগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আর হচ্ছে আর ডিভাইন পডকাস্টের কিছু ভিডিও, অডিওস, ওগুলোও খুব হেল্পফুল, খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এই তো। আর এনবিএমই তো অবশ্যই আছে, এনবিএমই সলভ করতে হবে, এনবিএমই দিতে হবে, এনবিএমই সলভ করতে হবে, ওগুলোও খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এনবিএমইর ইচ অ্যান্ড এভরি কনসেপ্ট ইম্পর্ট্যান্ট। থ্যাংক ইউ আপু এটা উত্তর দেওয়ার জন্য। আমি আবার ইশরাত মুক্তা আপুর কাছে যাব। ইশরাত মুক্তা আপুর কাছে বলবো যেটা, যেহেতু আপনি স্টেপ ওয়ান প্রিপারেশন একসাথে করা হয়েছে, স্টেপ টু সিকে প্রিপারেশন করা হয়েছে, তো স্টেপ ওয়ান প্রিপারেশন এবং স্টেপ টু সিকে প্রিপারেশন এই দুটার মধ্যে আপনি ডিফারেন্সটা কোথায় পেয়েছেন, যে না স্টেপ ওয়ান প্রিপারেশনটা কোন রকম আর স্টেপ টু সিকে প্রিপারেশনটা কিরকম, কোন জায়গাতে ডিফারেন্সটা ছিল? স্টেপ ওয়ানের প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে তো ডেফিনেটলি হচ্ছে বেসিক, মানে বেসিকটা ইমপ্রুভমেন্ট করা, মানে বায়োকেমিস্ট্রি, প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, বেসিক স্কিলটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান। অবশ্যই হচ্ছে স্টেপ ওয়ানের প্রিপারেশন ভালো থাকলেই স্টেপ টুর প্রিপারেশনটা ধরতে ইজি হবে। আর স্টেপ টুর প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট, মানে ক্লিনিক্যাল স্কিলটা হচ্ছে স্টেপ টুর জার্নিটা একদম। সিকেটা আসলেই ক্লিনিক্যাল স্কিল, এবং
যে কোনো একটা কেস দেওয়া হয়, সেটা আসলে দুইটা আনসার খুবই কাছাকাছি থাকে, বাট ক্লিনিক্যালি জাজ করতে হবে যে এই আনসারটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। তো স্টেপ 1 আর স্টেপ 2 ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে মেইন, হচ্ছে স্টেপ 1 অবশ্যই একটা বেস তৈরি করে দেয় স্টেপ 2-র জন্য। যারা স্টেপ 1 পাস করে স্টেপ 2 জার্নিতে যাবে সেটা অবশ্যই তাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। আর স্টেপ 1 এর ফার্স্ট এডের নলেজ স্টেপ 2 প্রিপারেশনও অনেক হেল্প করে। সো স্টেপ 2 সিকের প্রিপারেশন বেসটা তৈরি হয়ে যায়, আর হচ্ছে আরেকটু ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট, দেন স্টেপ 2 সিকেটা আরো ইজি হয়ে যায় আর কি মেইনলি। এবং আরেকটা কথা আমিও বলি যে এনবিএমই খুবই 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 রিসোর্সের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট। এনবিএমির ইচ অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেনের কনসেপ্ট থাকতে হবে। আসলে মেইন এক্সামে এনবিএমির কনসেপ্ট থেকে আসলে ম্যাক্সিমাম অনেক কোয়েশ্চেন মানে এনবিএমি কারোর ভালো জানা থাকলে দেখা যাবে যে এক্সাম আসলে ইজি, মানে এক্সামটা আসলে ইজি না, বাট মানে টপিকসগুলো ইজি মনে হবে এই আর কি। থ্যাংক ইউ আপু এটা উত্তর দেওয়ার জন্য। আমি থ্যাংক ইউ তোমাকেও। নাজনীন নাহাদা আপুর কাছে যাব একবার। আপনি এক্সাম টাইমে যে অনেক যেহেতু এক্সামটা স্টেপ টু সিকে এক্সামটা অনেক ফ্যাটিক, লাইক 9 ঘন্টার এক্সাম, তো অনেকেই এটা করতে অনেক কষ্ট হয়ে যায়, টাফ হয়ে যায়। তো এই সময়টাতে টাইম ম্যানেজমেন্টটা বা কিভাবে ফ্যাটিকটাকে সে কাজ করতে পারে, এই ব্যাপারে যদি কিছু ইনস্ট্রাকশন যদি দিতেন। থ্যাংক ইউ। স্টেপ টু সিকে 9 আওয়ার্সের এক্সাম। আমরা জানি আমাদের খুবই ভয় লাগে এটা নিয়ে যে 9 আওয়ার্স আমরা কিভাবে এটা স্পেন্ড করব, কি করব। সো ওটার জন্য আমরা আগে থেকেই তো মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে, মেন্টালি আমি রেডি থাকতে হবে যে আমি 9 আওয়ার্সের একটা এক্সাম দিব। সো তার আগে ঘুমটা খুব ভালো হতে হবে। পরীক্ষার আগের রাতের ঘুমটা আসলে একটা টাফ, আমার ক্ষেত্রেও হয় নাই, আমিও পারি নাই, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যেন ঘুমটা ভালো হয়। এটার জন্য অনেকে কিন্তু মেডিকেশন নেয় অনেক আগে থেকে, একটু প্র্যাকটিস যদি করে কেউ, কারো যদি রিয়েলি ঘুমের সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে আগে থেকে মেডিকেশন নিতে পারে, প্র্যাকটিসে রাখতে পারে যে মেডিকেশন দিয়ে হয়তো ঘুমটা ভালো ভালো ঘুমানোর একটা প্র্যাকটিস করতে পারে। আমার ক্ষেত্রে আমি হয় নাই, আমি ট্রাই করছিলাম একবার, কিন্তু আমার আলটিমেটলি দেখা যেত যে হ্যাংওভার ইফেক্ট থাকে, এই কারণে আমি পরীক্ষার আগের রাতেও আর মেডিসিন ইউজ করি নাই। কিন্তু কেউ যদি চান সেটা আগে থেকে প্র্যাকটিস করে পরীক্ষার আগের রাতে মেডিসিন ইউজ করে ভালো ঘুম খুব ইম্পর্টেন্ট, ভালো ঘুমানোর চেষ্টা করতে হবে। দেন হচ্ছে পরীক্ষা এক্সামের আগে চেষ্টা করতে হবে যে একটু আগে আগে চলে যাওয়ার, যখন টাইম থাকবে তার চেয়ে যদি 40-45 মিনিট বা ইভেন 1 আওয়ার আগে যেতে পারা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে ওখানে চেকিং টেকিং সব কিছু শেষ করে একটু রিল্যাক্স, একটু একটু কাম অ্যান্ড কোয়াইটলি একটু বসে একটু নিজেকে করা যে শুরু করব পরীক্ষা, এরকম একটু কাম হয়ে তারপর পরীক্ষা শুরু করতে হবে। দেন পরীক্ষার যে আহ, আমাদের তো 1 আওয়ারের একটা মানে 1 আওয়ার টোটাল 1 আওয়ার ব্রেক থাকে। সো এটা আগে থেকে যদি একটু মাইন্ড সেট করে রাখা যায় যে আমি প্রথম ব্লকের পরে এতক্ষণ 5 মিনিটের একটা ব্রেক নিব। এমন হতে পারে যে আমি ফার্স্ট ব্লকের পরে আমি উঠে যাব না, আমি জাস্ট বসে চেয়ারে বসে একটু জাস্ট 2-3 মিনিট একটু চোখ বন্ধ করে বসে থাকবো, কেউ এটা করতে পারে। আবার অনেকে হতে পারে যে আমি 5 মিনিটের জন্য একটু বাইরে যাব, একটু রেস্টরুম ইউজ করে আসবো, সেটাও করতে পারে। দেন প্রথম ব্লকের পরে আমার মনে হয় না খুব বেশি ব্রেকের দরকার, 5 মিনিট হায়েস্ট। এরপরে সেকেন্ড ব্লকের পরে আবারও ব্রেক নিতে পারে, ওই সময় ব্রেক নেওয়াটা জরুরি। আমি বলবো প্রতিটা সেকেন্ড ব্লক থেকে শুরু করে প্রতিটা ব্লকের পরেই ব্রেক নিতে হবে। ব্রেক নিলে হয় যেটা, একটু হাঁটাচলা করা হয়, একটু মানে স্ট্রেসটা একটু কমে যায়, একটু বাইরে গিয়ে একটু ফেস ওয়াশ করা, একটু রেস্টরুম ইউজ করা, তারপরে একটু যদি কিছু হালকা পাতলা কিছু খাওয়া যায়, যেহেতু 9 ঘন্টার পরীক্ষা, আমার ব্রেনটা যেন 100% ওয়ার্ক করে, সেই জন্য দেখা যায় অনেকে প্রোটিন বার খায়, আমি প্রোটিন বার খাইছি, প্রোটিন বার নিয়ে গেছি, কেউ নাটস, কেউ খেজুর, এগুলা নিয়ে যায়। এগুলো অনেক হেল্পফুল, যেহেতু এগুলো আপনাকে গ্লুকোজ দিচ্ছে, আপনাকে এনার্জিও দিবে, প্লাস হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট বেশি রাখা যাবে না, কার্বোহাইড্রেট বেশি রাখলে তো আবার একটু ফ্যাটিক হয়ে যাবে, দেখা যাবে যে কাজ করতে চাইবে না, বডি একটু আরাম চাইবে আর কি। সো আমি এনকারেজ করব যে প্রতি ব্রেকের পরে একটু একটু ব্রেক, প্রতি ব্লকের পরে একটু একটু করে ব্রেক নেওয়ার জন্য, একটু রেস্টরুমে যাওয়া, একটু ফেস ওয়াশ করা, হালকা পাতলা কিছু খাওয়া, প্লাস হচ্ছে কেউ যদি চা খায়, আমার ক্ষেত্রে চা কাজ করে, সো আমি চা নিয়ে গেছিলাম, চা নিয়ে যেতে পারে, কফি নিয়ে যেতে পারে, যার ক্ষেত্রে যেটা ওয়ার্ক করে, যেন ফ্যাটিক না লাগে।
সো চা অথবা কফি নিয়ে যেতে পারে, প্লাস হচ্ছে আরেকটা জিনিস মেডিসিন, যেটা টাইলেনল নিয়ে যেতে পারে। উম, যদি কোনো মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে যদি টাইলেনল নিয়ে যায়, পেইন কিলার যদি নিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই মানে এটা অবশ্যই নিয়ে যাওয়া উচিত, ইউজ করুক বা না করুক। এটা একটা মানে আমি নিয়ে গেছিলাম, আমি স্টেপ 1 এর সময় নিয়ে গেছিলাম, সিকেতেও নিয়ে গেছি। সো এটা সাথে রাখতে হবে। যদি কোনোভাবে মনে হয় যে আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে, তখন সেটা খেয়ে ফেলতে হবে। আর অবশ্যই যেটা তার জন্য ভালো কাজ করে, যেই ডোজ তার জন্য ভালো কাজ করে, এক্স্যাক্টলি সেটাই নিয়ে যেতে হবে। আর এই তো ব্রেক হচ্ছে, আম, দে- 3-4টা ব্রেকের পরে একটু বেশি ব্রেক, 3-4টা ব্লকের পরে একটু বেশি ব্রেক নিতে হবে। যেমন 10 মিনিটের একটা ব্রেক নিতে পারে লাঞ্চের জন্য, সেক্ষেত্রে হয়তো বা কেউ স্যান্ডউইচ নিতে পারে। আম, আমি স্যান্ডউইচ নিয়ে গেছিলাম, যদিও অতটা খাওয়া হয় না, খাওয়া যায় না। আম, তো 2-3 বাইট হয়তো বা দিতে পারে, তারপরেও নিয়ে যাওয়া উচিত, ফুডটা নিয়ে যাওয়া উচিত, খাওয়া হোক বা না হোক। আর আম, এভাবেই আমি মিডলের দিকে হচ্ছে দেখা গেছে 4টা ব্লকের পরে আমি 10 মিনিটস করে ব্রেক নিছি। দেন আবার আমি যেহেতু জানি আমার 7th ব্লকে অ্যাবস্ট্রাক্ট আসছে, আমি এটা মাইন্ডসেট করে রাখছিলাম যে আমি 5th ব্লকের পরে খুব বেশি ব্রেক নেই নাই, সামান্য 4-5 মিনিটের মধ্যে আমি চলে আসছি, যেন আমি 6th ব্লকের পরে, আমার যেহেতু 7th ব্লকে অ্যাবস্ট্রাক্ট আসছে আমি জানতাম, 6th ব্লকের পরে আমি একটু বেশি ব্রেক নিয়ে আসছি, যেন আমি একটু সুন্দর করে আবারও আমার ব্রেনটা কাজ করে। সো আমি 6th ব্লকের পরে দেখা গেছে 12-13 মিনিটের একটা ব্রেক নিয়ে আসছি। দেন আমি 7th ব্লকটা শুরু করছি যেহেতু শেষের দিকে। দেন 7 ব্লকের পরে আমার আর খুব বেশি ব্রেক টাইম ছিল না, আমি দেখছি যে আমার কতক্ষণ ব্রেক, হয়তো বা 8 মিনিটের মতো একটা ব্রেক বাকি ছিল, টাইমিংটা তো দেখাই যায়। সো 8 মিনিট আমি আবার তাড়াতাড়ি করে একটু মানে 7th ব্লকের পরে আমি আবার একটু ওয়াশরুম থেকে আসছি, একটু ফেস ওয়াশ করে আসছি। যেহেতু লাস্ট ব্লক আমার, যেন লাস্ট ব্লকেও যেন আমার ব্রেন ওয়ার্ক করে। আমি আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমি পুরাটা সময় আমার কোনো ফ্যাটিক লাগে না, এবং লাস্ট ব্লকটাও যেন আমার স্মুথলি যায়। সেজন্য আমি আবারও একটু বাইরে থেকে একটু রেস্টরুমে যাই, একটু ফেস ওয়াশ করি, একটু চা খাই, যেহেতু একদম শেষ মোমেন্ট, তখন আমাদের অলরেডি মানে অলমোস্ট 6টা বেজে যাচ্ছে। তো আমি তখন একটু আবার চা খাই, দেন এসে লাস্ট ব্লকটা শেষ করি। এটা হচ্ছে আমি ব্রেকটা এভাবেই আমি শেষ করি। আর এই তো, আই থিঙ্ক আই গিভ ইউ অ্যান্সার। থ্যাংক ইউ আপু, সুন্দর করে অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য আর কি। আচ্ছা, ফাইনাল প্রশ্ন আমার দিক থেকে আর কি। ফাইনাল প্রশ্ন যেটা হলো যে কেউ একজন স্টেপ টু সিকের জন্য এক্সাম দিবে, তো কোন সময়টাতে বা কখন সে ফিল করবে যে না আমার এখন ট্রায়াল নেওয়া উচিত, বা আমি 7 দিন বা 14 দিনের মধ্যে এক্সাম দিয়ে দিব, কোন সময়টাতে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়? দুজন আপুর জন্য উদ্দেশ্যে প্রশ্ন আর কি। আহ, আমার কাছে মনে হয় যখন এনবিএমই দেওয়া শুরু করবে বা একটা কনসিস্টেন্ট রেঞ্জ থাকবে নাম্বারের, খুব বেশি ফ্লাকচুয়েট করবে না, সেক্ষেত্রে একটা ডিসিশন নেওয়া উচিত যে আমার ট্রায়াল নেওয়া উচিত। এখন সেক্ষেত্রেও নাম্বার কনসিস্টেন্সি এমন না যে খুব কম আসবে, ওটাও একটা মোটামুটি একটা ভালো রেঞ্জে আসতে হবে যেন আমার নাম্বার স্কোরটা ভালো থাকে। সো খুব কম স্কোরের কনসিস্টেন্সি থাকলে হবে না, মোটামুটি একটা ভালো রেঞ্জে এসে অ্যারাউন্ড, আমি আমি যদি বলি অ্যারাউন্ড 240 বা এরকম এনবিএতে যদি কনসিস্টেন্সি থাকে, আমার মতে সেক্ষেত্রে ট্রায়াল নেওয়া যাইতে পারে। থ্যাংক ইউ আপু এটা থ্যাংক ইউ। জন্য। তো আমি আমাদের অন্যান্য কো মডারেটর যারা আছেন, ডক্টর ডক্টর শবনম, উনি কিছু প্রশ্ন করবেন আপনাদের উদ্দেশ্যে। আমি ফ্লোরটা দিতে চাই ডক্টর শবনমকে। আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, দুজনের যে কোনো একজনই আপনারা অ্যান্সার করতে পারেন। সেটা হচ্ছে কি স্পেসিফিক স্ট্র্যাটেজিস আপনারা ফলো করেছেন টু হেল্প বুস্ট ইউর এনবিএমএ মার্কস? লাইক আমরা মানে স্টেপ 1-এর সময় দেখেছি যে বারবার বলতো যে ফার্স্ট স্টেপটা রিভিশন দিই, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনারা কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করেছিলেন এনবিএমএ মার্কস বুস্টের জন্য? আমাদের ক্ষেত্রে এনবিএমই মার্কস, আমরা তো এনবিএমই দেওয়ার পরে তো দেখতাম আমাদের কোথায় কোথায় ইনকারেক্ট হচ্ছে, কোন কোন কোশ্চেন ইনকারেক্ট হচ্ছে, তখন আমরা ওই টপিক্সটা নিয়ে আলোচনা করতাম। এক্স্যাক্টলি আমার যে কোশ্চেনটা ভুল হচ্ছে, আমার কেন ভুল হলো, আমি কি চিন্তা করলাম, মানে আমার ভুলটা কেন হলো, এটা প্রথমে আমি ফাইন্ড আউট করছি। যে বেশিরভাগ সময় এমন হতো যে আমি
কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা ওয়ার্ড আমি মিস করে গেছি, যেটা আমাদের স্টেপ টু সিকেতে মোটামুটি একটা বড় প্রবলেম, যে কোশ্চেনগুলো বড় থাকে বা আমরা টাইম ম্যানেজমেন্ট করার জন্য দেখা যায় যে খুব তাড়াতাড়ি পড়ি, কোশ্চেনটা খুব তাড়াতাড়ি পড়ে অ্যান্সারটা দিয়ে ফেলার চেষ্টা করি। তো দেখা যেত যে কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা ওয়ার্ড আমি মিস করে গেছি। সো ওই মিসিংয়ের জন্য আমার অ্যান্সারটা ভুল আসছে। সো আমি এটা দেখা যেত যে পরের এনবিএমইতে যেন আমার এই ভুলটা না হয়, আমি সেটা মাথায় রাখতাম যে আমি টাইম ম্যানেজ করব, প্লাস হচ্ছে আমি আমার কোশ্চেনটা ভালোভাবে পড়বো। আমি প্রথমে অ্যান্সারটা দেখতাম, অ্যান্সার অপশনগুলো দেখতাম কি চাইছে সেটা বোঝার চেষ্টা করতাম, দেন আমি কোশ্চেনটা পুরোটা একটু দেখার চেষ্টা করতাম যেন আমার কোথাও কোনো কিছু বাদ না যায়। এটা হচ্ছে প্রথমে আমরা ফাইন্ড আউট করতাম যে আমার কেন ভুল হচ্ছে, সেই ভুলটা আমি সলভ করার ট্রাই করতাম। প্লাস হচ্ছে যদি এমন হতো যে কোনো একটা কনসেপ্ট আমি জানি না, না জানার কারণে আমার ভুল হয়েছে, তখন সেটার জন্য আমরা সেই কনসেপ্টটা দেখা যেত যেহেতু মাসুদ ভাইয়ার নোটে সব কিছু সুন্দরভাবে লেখা আছে, আমরা দেখা যেত ওই ভাইয়ার নোটে হয়তোবা দেখতাম যে দেখি ভাইয়ার নোটে কোথায় কি লেখা আছে। প্লাস হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে আমার যেসব কিছু কিছু সিস্টেম, কিছু কিছু ডিজিজ আমি মনে রাখতে পারতাম না, কিছু কিছু ফ্লো চার্ট আমি মনে রাখতে পারতাম না। ফ্লো চার্টগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট সিকের ক্ষেত্রে, স্টেপ বাই স্টেপ ডিজিজ ডায়াগনোসিস করার জন্য যে স্টেপগুলা সেগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আমি কি করতাম, আমি হচ্ছে স্ক্রিনশট রাখতাম ফোনে, যে এইটা আমার মনে থাকে না। তো তখন আমি বের করে দেখতাম যে আমি আসলে ভুলে গেছি, এটার পর এটা ছিল, ও আচ্ছা এটার পর এটা ছিল, আমি তো এটা ভুলে গেছি। তো আমি হচ্ছে দেখা যেত যে আমি অনেক স্ক্রিনশট রাখতাম আমার ফোনে, যেটা ইজিলি আমি বের করে ফেলতে পারতাম। ফোনে আমি একটা অ্যালবামই রাখছি, স্টেপ ওয়ানের সময় আমি একটা অ্যালবাম বানিয়ে রাখছিলাম যে স্টেপ ওয়ান ইউএসএমএল, দেন সিকের সময় আমি একটা অ্যালবাম বানাইছিলাম যে সিকে। সো আমি দেখা যেত যে আমার যেই ফ্লোচার্টগুলা, যেই ছকগুলা আমি ভুলে যাইতাম, বা এনবিএমের সময় আমি যেই ভুলটা করছি সেই জিনিসটা আমি স্ক্রিনশট রেখে দিতাম ফোনে, যেন আলটিমেটলি পরীক্ষার আগে যেন আমি আবার একটু দেখতে পারি যে এগুলাতে আমার উইকনেস আছে, আমি এগুলা মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। তো এভাবে হচ্ছে নেক্সট এনবিএমইতে অ্যাপ্রোচ করতাম যে আগের এনবিএমইতে যেই ভুলটা হয়েছে সেটা যেন না হয়। দেন এগেইন পরের এনবিএমইতে যেই ভুল করতাম সেটাও আবার এভাবেই আমরা মেইনলি হচ্ছে যেটা ভুল হতো সেটার কেন ভুল হলো, ভুলটা যেন না হয় সেজন্য সেই টপিকসটা আবার দেখা, এবং সেটা মেমোরাইজ করে রাখার জন্য বা খুব ভালোভাবে বুঝে মাথায় রাখার চেষ্টা করতাম। এটাই। আপু তাহলে ওই 3-4 উইকস যেটা আপনারা মানে গ্যাপ নিতেন একটা এনবিএম এর পরে আরেকটাতে, তখন আপনারা মানে ইউআরড এর ডায়াগ্রামস গুলো পড়তেন, তারপর ভাইয়ার নোটস পড়তেন, মানে মেইন রিসোর্স ইউআরড এর ভাইয়ার নোটসই ছিল, মানে আর কিছু তখন ওই গ্যাপের মধ্যে আর করেন নাই? একটা এনবিএমই দেওয়ার পরে তো ওই এনবিএমইটা পুরোটা সলভ করতাম। দেন হচ্ছে আমরা যেহেতু পাশাপাশি ইউওয়ার্ল্ড এর হয়তো সেকেন্ড পাস করতাম, হয়তো বা আচ্ছা। আমরা সেকেন্ড পাসের মধ্যে ছিলাম, সেকেন্ড পাসের মধ্যে যখন ছিলাম তখনই আমরা অনলাইন এনবিএমই গুলো দিচ্ছিলাম। আবার শেষের দিকে একদম আমরা কিন্তু সেকেন্ড পাস যখন শেষ করি, শেষ করার পরেও আমরা হচ্ছে আমাদের যে আগের ব্লগগুলি করা আছে সেগুলো আমরা আবার একটু জাস্ট কোশ্চেন অ্যান্সার অ্যান্ড অবজেক্টিভটা দেখতাম, যেটাতে আমার প্রবলেম আমি হয়তো সেটা একটু ভালোভাবে দেখতাম, আর না হয় আমি দেখে চলে যেতাম। ওটা মানে থার্ড পাস আমরা তাও মানে ফুললি দেখতে পারি নাই, অ্যারাউন্ড 50 to 60% আমরা ট্রাই করছি। জাস্ট যেগুলো হচ্ছে আগে আমাদের ব্লগ বানানো ছিল ওই ব্লগগুলোই আমরা জাস্ট একটু দেখতাম যে আম, আমি কোনটা পারি কোনটা পারি না, এতে আমার আবারও দেখা যেত আমি বুঝতে পারতাম বা আমার মাথায় আবার ঢুকে থাকতো এরকম। আর মানে ওই 3 to 4 উইকসে আমরা এনবিএমইটা করতাম, প্লাস হচ্ছে ইউআরটা করতাম, আবার পাশাপাশি অ্যাম্বোসও করতাম। আচ্ছা, আর আমরা আসলে অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেক কিছুই করছি, ইউআলটাও রাখছি, অ্যাম্বোসটাও রাখছি, আবার সিএমএসটাও রাখতাম। আমরা ট্রাই করতাম অ্যাট দ্য সেম টাইম সবগুলা রিসোর্স ইউজ করতে, যেন আমরা কোনো কিছু স্কিপ না করি। যেমন ইউওয়ার্ল্ডে অনেক বেশি ইনফরমেশন থাকে, বাট ইউওয়ার্ল্ড কিন্তু আমাদেরকে ওভার থিঙ্কিং করায়। সো আমরা চেষ্টা করতাম যে ইউওয়ার্ল্ডের নলেজ নিয়ে সিএমএস এর মতো কোশ্চেনগুলো সলভ করতে পারি কিনা, সিএমএস এর ইনফরমেশনগুলোও নেওয়ার চেষ্টা করতাম। প্লাস অ্যাম্বোসে যেসব ইম্পর্টেন্ট টপিকসগুলো আছে সেগুলোও দেখার চেষ্টা করতাম যেন ওগুলাতেও আমাদের ইমপ্রুভমেন্ট আসে। অ্যাম্বোসের মোস্টলি সেই সব টপিকসই তো আমরা দেখতাম যেগুলো হচ্ছে আমাদের ভুল হচ্ছে, মানে যেগুলো আমরা পারি না অত ভালো, বায়োস্ট্যাটিক, ড্রাগ অ্যাড, অ্যাবস্ট্রাক্ট, পেশেন্ট সেফটি, এগুলা দেখা যেত যে আমরা বারবার দেখার চেষ্টা করতাম যেন আমাদের এগুলাতেও আমাদের ভালো একটা স্কিল চলে আসে, আমরা যেন ভালো একটা নলেজ আমাদের থাকে এটাতে। তো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এগুলো সবই করার চেষ্টা করতাম। আর একদম পরীক্ষার যেদিন এনবিএমই দিব আমি মোস্টলি তার একদিন আগে হচ্ছে ওই ইউওয়ার্ল্ডের যেসব
ইওয়ার্ল্ডের যেসব ছক, যেসব ফ্লো চার্ট, টেবিল ওগুলা দিয়ে আমি একটা একটা নোটস একটা হ্যাঁ নোটস বানাইছিলাম ফ্ল্যাশ কার্ড দিয়ে। ওগুলাই দেখতাম মেনলি পরীক্ষার আগের দিন। আপুরটা বলতে পারেন। হ্যাঁ, এটাও আমার কাছে মনে হয় এটা অ্যাড করার দরকার ছিল, ভুলে গেলাম গেছে। মানে এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি, ইউআর করার সময় ফ্ল্যাশ কার্ড মেক করা, এটা এটা আমার কাছে মনে হয় জরুরি। মেইন চার্টগুলা, ফ্লো চার্টগুলা ফ্ল্যাশ কার্ড করে রাখতে হবে, এবং আমরা প্রত্যেকটা এনবিএমির আগে আমরা ট্রাই করতাম যতটুকু পারা যায় আমরা ফ্ল্যাশ কার্ডগুলো সলভ করার। তাহলে হচ্ছে ওই যে কোনো সিস্টেমের ফ্ল্যাশ কার্ডগুলো দেখলে পরে এক্সামে হয়তো ইজি হয়। না হয় আমি কি দেখবো এনবিএমির আগে একটু কনফিউশন হয়। তো অন্তত দুই দিন আগে, এনবিএমির 2 দিন আগে শুধুমাত্র আমরা একটু ফ্ল্যাশ কার্ডে চোখ বুলাই গেলাম, তাহলে হচ্ছে আর একটু ইজি হয় আর কি। আমরা মেইনলি হচ্ছে সিস্টেম ওয়াইজ ফ্ল্যাশ কার্ডগুলো তৈরি করছিলাম। আমরা যেহেতু প্রথমে যখন আমরা ইউয়াল ফার্স্ট পাস করি তখন আমরা সিস্টেম ওয়াইজ পড়ি। সিস্টেম ওয়াইজ যখন পড়ি তখন আমরা সিস্টেম ওয়াইজ ফ্ল্যাশ কার্ডগুলা বানাই ফার্স্ট পাসের সময়। সো ওগুলা পরে আমাদেরকে হেল্প করে। যখন আমার ক্ষেত্রে যেটা মনে হয়েছে যে আমি যেই সিস্টেমটা একটু কম পারি আমি সেই ফ্ল্যাশ কার্ডটা দেখতাম পরীক্ষার আগের দিন। আপুর যেটাতে প্রবলেম মনে হতো আপু সেটা দেখতেন পরীক্ষার আগের দিন। এভাবেই আমরা করছি। হুম। আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে। মানে এই এই স্টেপ 2C কে জার্নি থেকে মানে আপনাদের মানে টেক অ্যাওয়ে ইন্সপায়ারিং পয়েন্ট কোনটা, যে আপনারা কি নিয়ে আসলে খুব বেশি প্রাউড যে এই হোল জার্নিতে? আসলে হোল জার্নিতে কি নিয়ে প্রাউড, আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু ওল্ড গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেছি, সো অনেক কিছুই ভুলে গেছিলাম, বা অনেক কিছু আবার রিকভার করে ফ্যামিলি নিয়ে, বেবি নিয়ে আলটিমেটলি এক্সাম 1 ইয়ারের মধ্যে কমপ্লিট করাটাই মনে হয় আমার মানে এই ক্ষেত্রে বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট মনে হয় আর কি। আমার ক্ষেত্রেও সেম থিং। ওল্ড গ্র্যাজুয়েট ইউএসএ তে আসার পরে আসলে আমি আমার জার্নিটা অলরেডি স্টেপ ওয়ানে শেয়ার করছি। আমার আমার বড় বেবির অটিজম আছে, স্পেশাল নিড চাইল্ড। তো ওকে নিয়ে আসলে আমি প্রথম থেকেই কোনো কিছু করার চেষ্টা করি নাই, চিন্তাও করি নাই। সেক্ষেত্রে সে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল। তো যখন ও মোটামুটি স্কুলে যাওয়া শুরু করে, ওর যখন একটা স্ট্যাবল সিচুয়েশন আসে তখন আমি স্টার্ট করি আমার ইউএসএমএল জার্নি। এক্ষেত্রে হচ্ছে ভাইয়া মাসুদ, ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়ার অবদান এখানে না বললেই না। ভাইয়া পার্সোনালি আমার ছেলেকেও দেখছেন, আমাদের সাথে দেখাও হয়েছে। তো ভাইয়া প্রথম থেকে আমাকে খুব ইন্সপায়ার করেন। খুবই খুবই আমি আমি বলবো ভাইয়া আমাকে খুবই স্নেহ করেন এবং সবসময় খুবই মোটিভেশন দেন যে আমি পারবো বা আমি যা করতেছি খুবই ভালো করতেছি। সো ভাইয়ার মোটিভেশন অনেক বেশি কাজ করছে আমার স্টেপ ওয়ানের ক্ষেত্রে। স্টেপ ওয়ান যখন পাশ করছি তখন হচ্ছে স্টেপ টু শিখে দেওয়ার একটা চলে আসে যে এটা মনে হয় যে আমার রেসপন্সিবিলিটি, এবং ভাইয়া এতটা আম, ভরসা করতেছেন, এত বেশি ইন্সপায়ারেশন দিচ্ছেন, এটা মনে হয় যে একটা রেসপন্সিবিলিটি যে আমি স্টেপ টু সিক এটাও শেষ করব এবং আমি আলটিমেটলি এই জার্নির শেষ পর্যন্ত আমি চেষ্টা করে যাব। আমার যতই স্ট্রাগল থাকুক, আমার যতই বাইন্ডিংস থাকুক, আমি চেষ্টা করব সবকিছু আম, সবকিছু নিয়ে যেন আমি আমার যে আলটিমেটলি আমার যে গোল আমি সেই গোলটা ফিল আপ করব। আর হচ্ছে আম, যেটা আমার এবং আপুর ক্ষেত্রে সেম থিং যে আমরা বাংলাদেশ থেকে এমবিবিএস, এবং আপু তো আরো অনেক বেশি ডিগ্রি নিয়ে আসছেন। সো আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমরা কখনোই যে ক্লিনিক্যাল সাইড ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই আমাদের আসলে টানে নাই। আম, যেমন এমপিএইচ মাস্টার্স আমি অবশ্যই বলবো যারা করেন তারা খুবই কষ্ট করেই করেন। এটা অনেক, ওগুলাও অনেক হার্ড ওয়ার্কিং পার্সনের করতে, আমার হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় সবার। বাট আমার ক্ষেত্রে আমি মানে ওগুলার প্রতি এতটা ইন্সপায়ার্ড না। সো এটা একটা কারণ যে আমি ক্লিনিক্যাল লাইন খুব পছন্দ করি। আর আম, এই জন্যই আমি এই আবারও মানে আমার এত বড় একটা গ্যাপের পরে আমার ছেলেকে নিয়ে মোটামুটি 4-5 বছরের মতো আমি মোটামুটি সব পড়াশোনা থেকে দূরে ছিলাম। আলটিমেটলি মানে আমি একজন ডক্টর, আমি হয়তোবা সেটা ভুলেই গেছিলাম। সো এরপরে যে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে প্লাস আমার এর মধ্যে আবার একটা ছোট বেবি হয়, সো ওদেরকে নিয়ে যে আমি আমার জার্নিটা আগায় নিয়ে যেতে পারছি,
এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা ইন্সপিরেশন। আমি নিজেই নিজেকে করি যে হোয়াট এভার আমার লাইফে আছে আমি সবকিছু নিয়ে সামনে আগায় যাব। সেক্ষেত্রে আম আমি অবশ্যই আপু ডক্টর ইসরাত মুক্তা আপুকে অনেক থ্যাংকস দিব। আপু আমাকে অনেক ইন্সপিরেশন দেন। ডক্টর আব্দুল আল মাসুদ ভাইয়ার মতো মেন্টর পাইছি, এটাও অনেক বড় পাওয়া। আসলে মেন্টর, ভালো একজন মেন্টর পাওয়া এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি অনেক শুনছি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেনশন দ্য নেম। অনেক মেন্টরশিপ আছে এখন, যদিও আগে ছিল না। এখন আছে অনেক, বাট এত বেশি হেল্প পায় না যতটা হেল্প দরকার। ভাইয়া আমাদেরকে শুধুমাত্র আমাদের ব্যাচে, আমরা শুধু এনরোলড আছি ব্যাচে, শুধু এই জন্যই যে হেল্প করেন তা কিন্তু না। আলটিমেটলি ভাইয়া আমাদেরকে সব কিছুর জন্য হেল্প করেন। আমাদের পার্সোনাল লাইফে আমরা যখন কোনো প্রবলেমে পড়ি সেগুলোর জন্য ভাইয়া যথেষ্ট হেল্প করেন। আপুর ক্ষেত্রেও আপু হেল্প পাইছেন, আমার ক্ষেত্রে তো আমি হেল্প পাইছি। আপু ভাইয়া তো মেন্টালি অনেক বেশি সাপোর্ট দেন আমাদেরকে। আমরা যখন যেই প্রবলেমে পড়ি ভাইয়ার সাথে শেয়ার করলে ভাইয়া সেটা সলভ করার চেষ্টা করেন, ভাইয়া মোটিভেশন দেন। আম, ভাইয়া নিজে থেকে খোঁজ খবর নেন আমাদের যে আমরা সব কিছু ঠিক আছি কি না। আমাদের যে ক্লাস হতো, লাইভ ক্লাস হতো, সেক্ষেত্রে সেখানে যে শুধু আমাদের পড়াশোনা নিয়েই কথা হতো তা কিন্তু না। ভাইয়া আমাদের সবার খোঁজ খবর জানতে চাইতেন। ভাইয়া আমাদেরকে বলতেন যে তোমাদের কোনো প্রবলেম আছে কিনা, তোমাদের কোনো ডিফিকাল্টিস চলছে কিনা, ফ্যামিলি, পার্সোনাল, ইউ ক্যান শেয়ার উইথ মি। সো ভাইয়া কিন্তু এই বিষয়ে খুব হেল্পফুল। এবং আম, ভাইয়ার ব্যাচ থেকে আমরা মেন্টরশিপ করতে পারছি এখন, যেটা আমাদের অনেক বেশি হেল্প করতেছে। আমরা কমিউনিটির জন্য কাজ করতে পারি। প্লাস ভাইয়া আমাদেরকে রোটেশনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, যেটা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয়। আমরা অলরেডি এটা বুঝতে পারছি। আমরা হচ্ছে আমি অনেক ইমেল করছি, দেখা যাচ্ছে আমি কোনো ইমেলের রেসপন্স পাচ্ছি না রোটেশনের জন্য, কিন্তু ভাইয়া কিন্তু আমাদের ফ্রি অফ কস্ট রোটেশনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। সো এই যে ভাইয়া যে আমাদেরকে এত ভালো মেন্টরশিপ দিচ্ছেন, এত ভালো আমাদেরকে অপরচুনিটি দিচ্ছেন, এটা অনেক বড় ইন্সপিরেশন যে এত কিছু পাচ্ছি, তো ভালো কিছু আমরা কেন ট্রাই করব না। আমার জায়গা থেকে, আমার লেভেল থেকে আমি বেস্ট ট্রাই করব যে আমি যেন ভালো কিছু করতে পারি, আমি যেন কমিউনিটির জন্য কাজ করতে পারি, আমি যেন মানুষের জন্য কাজ করতে পারি, ভালো কিছু করতে পারি। এটাই হচ্ছে গোল, যে আলটিমেটলি যেন মানুষের জন্য কাজ করতে পারি, মানুষের ভালো করতে পারি। এটাই। থ্যাংক ইউ। Thank you, Apu. Thank you both for sharing your journey. Yeah. ওকে, আমি ডক্টর মৌলি এবং ডক্টর ফারা, আপনাদের দুজনের কারো প্রশ্ন আছে কিনা বলতে পারেন। জি, আমার কয়েকটা প্রশ্ন ছিল। আহ, ইশরাত আপু, নাহিদ আপু, দুজনের জন্য আপনাদের স্টোরি আসলে অনেক ইন্সপায়ারিং। আমারও ছোট বেবি আছে, না স্ট্রাগল। তো আমার জন্য আসলে প্রবলেম হচ্ছে যে ম্যানেজিং একটা টাইম লাইন। হ্যাঁ, তো ধরেন আপনাদের ডেডিকেটেড টাইম পিরিয়ডটা কিরকম ছিল? আপনারা এভরিডে বেসিসে কয়টা কোয়েশ্চেন্স করেছেন? এটা যদি একটু বলতে পারতেন। উম, আমরা তো আমাদের জার্নি তো শুরু করলাম আমরা হচ্ছে লাস্ট ইয়ার অগাস্টের লাস্টে জাস্ট আমরা আমরা ইউয়ালটা নিলাম লাস্টের দিকে, একদম লাস্ট অগাস্টের। তো আমরা পার ডে আমরা ট্রাই করতাম 1 ব্লক। ডেফিনেটলি প্রথম দিকে তো হচ্ছে একটু বুঝতে টাইম লাগতো। আস্তে 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 আমাদের পেস আরো আমরা বাড়াই, আমাদের দেখাতে যে কোশ্চেন পড়ার এবিলিটি আরো বাড়াই। কেননা আমরা যেহেতু রিডিং পার্টনার, আমি দুইজনেই আমরা আমাদের সিচুয়েশনটা বুঝি। তো স্টেপ 1-এর ক্ষেত্রেও আমরা ফার্স্ট এইড একদিনে 2টা সিস্টেম পড়ে ফেলতে পারতাম, মানে আমরা এতটা মানে ট্রাই করতে পারতাম। এবং আমি তো বললাম যে আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই ডেডিকেটেড, খুবই ভালো পার্টনার পেয়েছি, সেজন্যই আসলে আমি আমি এটাও বলি যে এটা পসিবল। এবং আমি মনে করি আমার পার্টনার আমার চেয়েও বেশি ডেডিকেটেড। সো সে খুবই ইন্সপায়ারিং। আপু, পড়তে হবে, বসতে হবে। আমার আমার কাছে মনে হয় যে ও এই কারণে দুইজন যদি ডেডিকেটেড থাকে, আর সেক্ষেত্রে আসলে আরেকটা কথা বলবো যে সোশ্যাল গ্যাদারিংস, মানে আমরা দুইজনই আসলে এই সময়টাতে খুবই, মানে যেটা আমেরিকায় থাকলে, ইউএসএতে থাকলে খুবই স্যাটারডে, সানডে, ফ্রাইডে
সোশ্যাল গ্যাদারিংসের ব্যাপারগুলো আসেই, ফ্যামিলি বা সবকিছু মিলায়। তো সেক্ষেত্রে আমরা দুইজনই এগুলা থেকে খুব একটু দূরে থাকার ট্রাই করছি। যেটা একদম পারা না যায় সেটা তো হয়তো বা অ্যাটেন্ড করেছি, বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের নেইবারদেরকে আমরা বলতাম যে আসলে আমরা পড়াশোনা নিয়ে খুবই এখন ডেডিকেটেড। সো আমাদের মানে ওরাও আসলে আমার নেইবাররা অনেক ভালো, ওরাও অ্যাকসেপ্ট করছে, মানে এটাও চিন্তা করছে যে এখানে যে মানে আমি যাদের সাথে আছি, তো আমি ওইভাবেই আসলে আমাদের ডেডিকেশনটা ছিল। আর আমরা আসলে প্রথম থেকে ডেডিকেটেড ছিলাম। আর যদি ডেডিকেটেড পিরিয়ডের কথা যদি বলো যে একদম খুবই ডেডিকেটেড, সেটা অবশ্যই এনবিএমই যখন স্টার্ট করলাম তখন ডেডিকেশন লেভেলটা আরো বেশি ছিল। হয়তো বা এনবিএমির আগ পর্যন্ত আমরা একটু আহ, পড়াশোনায় ছিলাম, মানে খুব সিরিয়াসনেসটা তো আমরা কন্টিনিউশন মেনটেন করছি যে 40 50 বা আমাদের আজকের মধ্যে একটা সিএমএস ফর্ম একটা একটা করে শেষ করতে হবে। বা একদিন এমনও করছি যে লাস্টের দিকে আমরা একদিনে 2টা সিএমএস ফর্ম বা 3টা সিএমএস ফর্মও পড়ে ফেলছি। ডেডিকেটেড পিরিয়ডটা মেইনলি বলবো যে লাস্টের 3 4 মান্থস, 4 মান্থস অবশ্যই। আর প্রথম দিকেরটা হচ্ছে যে মানে রেগুলার পড়াশোনা, এটাই ছিলাম আর কি। মানে কোনো গ্যাপ নেওয়া বা এরকম না, যেটা প্রয়োজন সেটা আমরা নিয়েছি, বাট এমনিতেই গ্যাপ নেওয়া বা ওরকমটা আমরা করি নাই আর কি। আরেকটা ব্যাপার বলবো, যেহেতু বেবি বাচ্চাদেরকে নিয়ে পড়াশোনা, বাচ্চাদেরকে নিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে টাফ। আমার হাজবেন্ড দেখা যেত সকালবেলা অফিসে চলে যায় বা আস্তে আস্তে সন্ধে হতো। তো আমার টডলার 2.5 বছর, 2.5 ইয়ার্স ছোটটা, আর বড়জন 3rd গ্রেডে পড়ে। সো দুই বেবি নিয়ে আহ, আহ, উম, বেবি যখন স্কুলে যেত, ছোটটা তো আমার কাছেই থাকতো। আমার বেবি ডে কেয়ারে না, আমার কাছেই ছিল, আমার কাছেই আছে। তো সেক্ষেত্রে হয়তো বা ওকে আমি খেলাধুলায় দিতাম বা ও আমার পাশেই থাকতো। তো সেক্ষেত্রে ও কান্না করতো বা সেটা আমার পার্টনার মানে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে। আবার ওরও বেবি ছিল ছোট, ওরও বেবি হচ্ছে মানে আমার 2 ইয়ার্সের, মানে আমার বেবি থেকে 6 মান্থ ছোট। তো দুইজনই দুই পাশ থেকে কান্নাকাটির মধ্যেও আমরা পড়াশোনা করেছি, এরকমই আর কি ব্যাপারটা। আম, হ্যাঁ, আমার ক্ষেত্রে আমি যদি আরেকটু অ্যাড করি যে টাইম ফ্রেমটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। যেহেতু বাচ্চা আছে, সংসার আছে, সবকিছুর পরে পড়াশোনা মেনটেন করাটা এটা অনেক মানে একটু টাফ। সো সেক্ষেত্রে আপনি যদি একটু টাইম মানে একটু চিন্তা করেন যে আমি এই সময়ের মধ্যে এতটুকু পড়বো, আমি একটা একটা পিরিয়ড, একটা টাইম মেনটেন করা যে আমি আজকে সারাদিন, আজকে আমি এই একটা ব্লক শেষ করব। প্রথম দিকে তো হচ্ছে আপনার একটা ব্লকের বেশি করা যাবে না আসলে, করা উচিত না। সেক্ষেত্রে আপনার ভালোভাবে সবকিছু শিখে বুঝে তারপরে যাইতে হবে এই ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে। আর সেকেন্ড পাসের সময় আপনি 2টা ব্লক করে করতে পারেন, কেউ কেউ 3টা ব্লক করে। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা 2টা ব্লকের বেশি করতে পারি নাই। সো টাইম মেনটেন করা যে আর একটা মানে চিন্তা করা যে আমি এই সময়ের মধ্যে এইটা করে ফেলবো। আমি 4 মাসে, আমাদের প্রথম টার্গেট ছিল আমরা 4 মাসের মধ্যে ফার্স্ট পাস শেষ করব। দেন আমরা আবার যদি সেকেন্ড পাস যখন করব, তখন আমরা প্ল্যান করছি আমরা 2 মাসের মধ্যে বা 2.5 মাসের মধ্যে আমরা সেকেন্ড পাস শেষ করব। দেন অ্যাগেন আবার পাশাপাশি সিএমএস বা অ্যাম্বস, ওইটারও আমরা একটা টাইম ফ্রেম বানাই ফেলতাম যে আমরা এত সময়ের মধ্যে এটা শেষ করব, এত সময়ের মধ্যে এটা শেষ করব। আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আপু বলছেন যে সোশ্যাল গ্যাদারিং, এটা আমরা যারা মানে বিদেশে থাকি তাদের দেখা যায় যে এভরি উইকেন্ড এখানে দাওয়াত, ওখানে দাওয়াত, এখানে গ্যাদারিং, ওখানে গ্যাদারিং। এটা আমরা টোটালি অ্যাভয়েড করছি। আমি প্রথমেই তো বললাম যে আমরা দেখা যেত উইকেন্ডে জাস্ট বেশিরভাগ সময় দেখা যেত যে আমরা স্যাটারডে বিকাল বা সন্ধ্যায় আমরা অফ নিতাম। ওই সময়টা আমরা শুধু দিতাম বাচ্চাদের জন্য, বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু বাইরে যাওয়া এইসব করা। এছাড়া টোটালি আমরা আমাদের বাসায় কাউকে ইনভাইট করা বা কারো বাসায় ইনভাইটেশনে যাওয়া, এগুলো আমরা টোটালি মানে ইগনোর করছি। এক্ষেত্রে আমরা মানে সবাইকে আমরা বলতাম এবং সবাই বুঝতো, জানতো যে আমি পরীক্ষা দিব, পড়াশোনা করছি। সো আমাদেরকে দেখা যেত যে আলটিমেটলি অতটা কেউ ডাকতো না, বুঝতো। ইভেন আমার এখানে আমার মা আছেন, নিউ ইয়র্কে আমার মা আছেন, বোন আছেন। তো দেখা যেত তারাও আসতো না অত বেশি। আসলেও দেখা যেত খুব রাতে আসতো, পড়াশোনা যখন শেষ হতো তখন আসতো। অথবা এমন হতো যে আমি স্যাটারডে যখন আমি অফ নিছি সেই সময়টাতে আমি আমার মায়ের বাসায় যেতাম। জাস্ট এরকমই মানে সোশ্যাল গ্যাদারিংটা এখানে অনেক বেশি হয়, যেটা অ্যাভয়েড করা অনেক সময় টাফ হয়। বাট আমাদেরকে মানে ফর বেটার কিছু এইটা একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে। বিশেষ করে সামার টাইমে, আমাদের নিউ ইয়র্কে তো সামার টাইমটা খুবই মানে সবাই এনজয় করে, কেউই বাসায় থাকে না। তো ওই সময়টা মানুষকে ইগনোর করা এটা খুবই টাফ, বাট করতে হবে।
কিছু করার নাই। এই সময়টাতে আপনার সবাইকে ইগনোর করে বাসায় বসে ঘরে বসে পড়তে হবে। আপনি দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখবেন অনেকে অনেক জায়গায় যাচ্ছে, ঘুরতে যাচ্ছে। ফেসবুকে পুরা সব অনেক বেশি আসতেছে, বাট এগুলা সব ইগনোর করতে হবে। যে আমার সামনে ভালো কিছুর জন্যই আমি এখন কষ্ট করতেছি। আমি সবকিছু বন্ধ করে পড়াশোনা করতেছি। আর পাশাপাশি যেটা আমার বাচ্চা আছে, যাকে আমার সময় দিতেই হবে, আমি আমার বাচ্চাকে সময় দিতাম। দ্যাটস ইট। এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যাদের বাচ্চা, সংসার আছে তাদের জন্য। সেক্ষেত্রে মানে আমাদের এমন হয়েছে যে ওর ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি মানে ওর দেখা যায় যে ওর মা আসছে বা ওর বোন আসছে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু সে আমার সাথে পড়তেছিল। দেখা যায় যে পড়তেছে তো পড়তেছে, মা বোন সবাইকে রেখেই পড়তেছে। বা আমার ক্ষেত্রে আমি এমন করছি যে গেস্ট আসছে, গেস্ট তো জানে যে আমি আমার পার্টনারের সাথে পড়াশোনা করি, তো গেস্ট আসলে আমার হাজবেন্ড সময় দিচ্ছে, আমি কিন্তু পার্টনারের সাথে পড়তেছি। তো ওইটাও ওরা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে। আসলে এটা একটু কষ্ট বা বাট আমার তো যেহেতু টার্গেট ছিল আমাদের পরীক্ষাটা শেষই করতে হবে, তো আমরা আসলে এই সোশ্যাল যে গ্যাদারিংস এর ব্যাপারগুলো, যেহেতু এখানে ফ্যামিলি নিয়ে সবাই আছে, এই জিনিসগুলো একটু কেননা পরে সোশ্যাল গ্যাদারিং করার অনেক সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু আসলে পরীক্ষাগুলো তো শেষ করা দরকার আমার কাছে মনে হয়েছে। কারণ এটা খুবই একটা স্ট্রেসফুল ব্যাপার যে যতক্ষণ পরীক্ষাটা শেষ না হয় ততক্ষণে ওই স্ট্রেস নিয়ে নিয়ে থাকা, কবে শেষ হবে কবে শেষ হবে, এই আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, ট্রুলি অনেক কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিসই ধরেছেন। ডেডিকেটেড পিরিয়ডটা আসলে আমরা যেহেতু এখনো স্টেপ ওয়ান, ওই যে ফার্স্ট পাসটা নিয়ে বসে আছি, তো ওইটাই শেষ করে আলটিমেটলি মানে অ্যাম্বসটা কি আমরা সেকেন্ড পাসের সাথেই শুরু করব, অ্যান্ড ও ল্যান্ড গুলো কখন করব? আপনাদের এখানে যদি কিছু অ্যাডভাইস সেকেন্ড পা আমাদের আমার কাছে মনে হয় আমরা লাস্ট অ্যাম্বসটা হচ্ছে ফার্স্ট পাসের পর সেকেন্ড পাসের 50% আসার সময় হয়তো বা শুরু করা উচিত আর কি। সেকেন্ড পাসের যখন ইউয়ার্ল্ড 50%, তখন ওই ইউয়ার্ল্ড শেষ করতে করতে অ্যাম্বসের যেই টপিকসগুলো দেখে ফেলতে পারলে ভালো। সেক্ষেত্রে অ্যাম্বস 6 মান্থের একটা মানে যদি টার্গেট থাকে যে আমি 6 মান্থের মধ্যে এক্সাম শেষ করব, তাহলে মানে 6 মান্থের একটা সাবস্ক্রিপশন নিয়ে নিলে ভালো। কারণ আমাদের টার্গেট ছিল, আমরা ফার্স্ট 3 মান্থস নিয়েছিলাম, আমার যতটুকু দুজনেরই মনে পড়ে, পরে আমরা 3 মান্থসের মধ্যে শেষ করতে পারি নাই। তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে আবার সাবস্ক্রিপশন আমাদেরকে নিতে হয়েছিল আর কি। সো 6 মান্থ সাবস্ক্রিপশন অ্যাম্বস নেওয়াটা সেফ। আর সেক্ষেত্রে সেকেন্ড পার্সের যখন 50% আসবে, তখন দেখা যায় যে ওই 50% করতে করতে একটা এনবিবি দেওয়ার চিন্তা করতে হবে, সাথে অ্যাম্বসও দেখা শুরু করলো, এরকম করতে হবে আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। থ্যাংক ইউ। ডক্টর মৌলি, আপনার কোনো প্রশ্ন যদি থাকে বলতে পারেন। My question is for both Mukta Appu and Nahida Appu. How different was the real exam question pattern compared to UWorld, NBME, CMS, or AMBOS? রিয়েল এক্সাম কোশ্চেন প্যাটার্ন ব্যালেন্সড। ছোট কোশ্চেনও আছে, বড় কোশ্চেনও আছে, বাট বড় বড় কোশ্চেনই আসলে একটু বেশি। আর যেটা বললো যে ইথিক্স, আসলে ইথিক্সের ব্যাপারটাই হচ্ছে, কারণ ইথিক্সের অ্যান্সার নিয়ে আমরা শিওর না। মানে ইথিক্সের অ্যান্সার আমরা কোনো কনফার্ম হয়ে কোনো কিছু দিতে পারতেছি না। মোটামুটি কনসেপ্ট থেকে দেয়া, কেননা ইথিক্সের সাথে ইউএসএ যারা মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট ওরা যেরকম ইউজ টু, আমরা আইএমজিরা কিন্তু অতটা মানে ইউজ টু না। সো কম্পেয়ার করলে ইথিক্সেই হচ্ছে মানুষকে একটু চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার তৈরি করে। আর কোশ্চেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই আনসার তো করা যায়, বাট লেংদি কোশ্চেন, এই যে পেশেন্ট চার্ট যেটা বললো যে আমরা জানি যে 30 অ্যাবস্ট্রাক্ট কোন ব্লকে থাকবে এটা আগেই বলা থাকে, সেটা বোঝা যায় যে 38 যেখানে। তো ওই ব্লকগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে ওই অ্যাবস্ট্রাক্টের জন্য একটু টাইম রাখার জন্য ওই ব্লকটি একটু কুইক দেওয়ার ট্রাই করতে হবে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এনবিএমির সাথে এনবিএমির কোশ্চেনগুলো হচ্ছে একটু ছোট ছোট থাকে, বাট এক্সামের কোশ্চেনটা একটু লেংদি থাকে, এবং পেশেন্ট চার্টের কোশ্চেন অনেক বেশি থাকে। তো পেশেন্ট চার্টের কোশ্চেন ধরার জন্য হচ্ছে পুরা পেশেন্ট চার্ট পড়তে গেলে টাইম ম্যানেজ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে উপরে পড়ে নিচে ক্লিনিক জাস্ট প্রেজেন্ট হিস্ট্রির উপরে একটু পড়ে আবার নিচে দেখতে হবে, ল্যাবগুলা দেখতে হবে, মানে ইজিলি কোশ্চেনটা ধরা যায় কিনা ওইভাবে ট্রাই করতে হবে। তো আমার কাছে মনে হয়েছে রিয়েল কোশ্চেন অবশ্যই এনবিএমই কনসেপ্ট থেকে আসে, খুব বেশি মানে
মানে কনসেপ্টগুলো আসলে এনবিএমই থেকেই আসে, বাট অবশ্যই একটু পেশেন্ট চার্টের কোশ্চেন বেশি থাকে, আর কোশ্চেন একটু লেংদি থাকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু ছোট ছোট কোশ্চেনও থাকে। ব্যালেন্সিং এটা মানে দেয়া যায়, বাট ইথিক্সটাই হচ্ছে বেশি, অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড ইথিক্সটাই বেশি মানে একটু ইয়ে করে আর কি, কনফিউজ করে যে কি হবে। আম, আমি যদি একটু অ্যাড করি যে ইওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে, ইওয়ার্ল্ড থেকে মেইন এক্সামের পার্থক্য হচ্ছে ইওয়ার্ল্ড অনেক ওভার থিঙ্কিং করায়। ইওয়ার্ল্ডটা একটু বেশি, ইওয়ার্ল্ডের কোশ্চেনগুলো একটু বেশি, একটু কঠিন হয় সবসময়। আমাদেরকে একটু রাইট ওয়েতে চিন্তা না করে আমাদের একটু ঘুরায় পেঁচায় চিন্তা করতে হয়। সো মেইন এক্সামে এরকম থাকে না। মেইন এক্সামে আপনাকে সঠিক ওয়েতেই আগায় নিয়ে যাবে, ওরা এমনভাবেই লিড দেয়। কিন্তু কোশ্চেনের যেটা আপু বললেন যে লেন্দি অনেক বেশি লং থাকে, বিশেষ করে পেশেন্ট চার্ট, এবং পেশেন্ট চার্ট অনেক থাকে। বাট পেশেন্ট চার্টটা অনেক বড় হলেও পেশেন্ট চার্টে অনেক ইনফরমেশন থাকে, এবং সেখান থেকে আপনি ইজিলি বের করতে পারবেন ডায়াগনোসিস এবং কি চাচ্ছে সেটা। কিন্তু ওই যে টাইম ম্যানেজমেন্টটা যদি প্রপার থাকে, আগে থেকে যদি আপনি প্র্যাকটিস করে যান, তাহলে পেশেন্ট চার্টও ধরা সহজ। সেক্ষেত্রে কোশ্চেন প্রথমে কি চাচ্ছে কি কোশ্চেনটা দেখে অ্যান্সারের অপশনগুলো দেখে আপনি হচ্ছে যদি ল্যাব ভ্যালু থাকে সেই ল্যাব ভ্যালুগুলো দেখবেন, দেন আপনার কি পয়েন্ট যেগুলো আপনি একটু দেখে যাইতে হবে। এটা হচ্ছে পেশেন্ট চার্টের ক্ষেত্রে এই এই রুলসটা মনে হয় ফলো করা উচিত, তাহলে টাইম ম্যানেজ করা ইজি হয়। আর কনসেপ্টের ক্ষেত্রে তো যেটা আপু বললেন এনভিএমইর কনসেপ্টগুলো থেকেই সব কোশ্চেন। আমার ক্ষেত্রে আমি টোটাল যতগুলো কোশ্চেন আসছে তার মধ্যে হয়তো 2 বা 3টা কোশ্চেন এরকম পাইছি যে আমি এটা জানি না। এছাড়া মোটামুটি সব কোশ্চেনই আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি এটা জানি, কোনোটাই এমন মনে হয় নাই যে আমি এটা পারি না বা জানি না। হয়তো কনসেপ্ট আমি সবই জানি। এখন এটা আপনার অ্যাপ্লিকেশনের উপর ডিপেন্ড করে যে ওরা যেটা জানতে চেয়েছে আপনি সেটাকে বুঝতে পারছেন কিনা সেটা। বাট আপনি কনসেপ্ট সবই বুঝে যাবেন যদি আপনি এনবিএম এর সব কনসেপ্ট জানা থাকে। আর ইওয়ার্ল্ড তো আছে, ইওয়ার্ল্ড তো হচ্ছে ইনফরমেশনের জন্য বেস্ট। সো ইওয়ার্ল্ড হচ্ছে আপনি ফার্স্ট পাস সেকেন্ড পাস করবেন, সেটা হচ্ছে আপনি ইনফরমেশন নেবেন অনেক বেশি জানবেন ইওয়ার্ল্ড থেকে। আর কোশ্চেন অ্যাপ্রোচ করাটা সেটা হচ্ছে আপনি এনবিএমই যখন দিবেন, এনবিএমই যদি এনবিএমই কোশ্চেনগুলো ছোট, আম, সেক্ষেত্রে হচ্ছে এনবিএমই চেয়ে আপনার এনবিএমই যখন দিবেন তখন চেষ্টা করবেন যে এনবিএমই দেওয়ার সময় আপনার টাইম যেন থেকে যায়। আপনার যেন পরীক্ষা দেওয়ার পরেও দেখেন যে আপনার কিছু সময় অবশিষ্ট আছে, যে আপনি তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনি মেইন পরীক্ষাতেও টাইম ম্যানেজ করতে পারবেন। এনবিএমই দেওয়ার সময় যদি আপনার টাইমটা থেকে যায়, এনবিএমই দেওয়ার সময় যদি আপনার টাইম ম্যানেজ করতে ঝামেলা হয়, প্রথম দিকে একটু ঝামেলা হবে, পরে যখন আপনি বুঝবেন তখন আপনি অবশ্যই এটার উপর ওয়ার্ক করবেন, দেন আলটিমেটলি দেখবেন যে এনবিএমই কোশ্চেনগুলো আপনি সলভ করার পরেও আপনার কিছু সময় থেকে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনি বুঝবেন যে আপনার পরীক্ষার সময় আপনার টাইম ম্যানেজ করা ইজি হবে। আর যেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকলে তো আপনার একটু অ্যাবস্ট্রাক্টের সময় বেশি দিতে হবে, বাকিগুলো একটু তাড়াতাড়ি দিতে হবে। এভাবেই আলটিমেটলি মেইন এক্সাম এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম। সো এক্ষেত্রে সব মানে এটা এমনভাবে দেওয়া থাকে যে পারা যায়। কোনো এমন আমি আমার ক্ষেত্রে আমি কোনো কোশ্চেন ছেড়ে আসি নাই, আপুও কোনো কোশ্চেন ছেড়ে আসেন না। এমন হয় নাই যে আমরা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারি নাই, এমন হয় নাই, কিন্তু আমাদের একটু র্যাপিডলি থিঙ্ক করতে হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি থিঙ্ক করতে হয়েছে। থ্যাংক ইউ আপু। আমার সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে আপনারা এক্সামের আগে দুজনের কাছে কোশ্চেন যে এক্সামের আগে হাই টপিক গুলা কিভাবে রিভাইজ করেছিলেন? এক্সামের আগে যদি বলি, হ্যাঁ, আমি অ্যারাউন্ড 9-10 days আগে হচ্ছে ফ্রি 120 শেষ করি। সো তারপর আমরা ফ্রি 120টা দেই। আর হচ্ছে ফ্রি 120 দেওয়ার পরে হচ্ছে ওটার ফ্রি 120-র কনসেপ্টগুলো পড়তে হয়েছে। এগুলো আনসার পাওয়া যায় টেলিগ্রাম, রেডিট, সব জায়গায় আসলে এগুলো আছে। তারপরে হচ্ছে দেন হচ্ছে আমি ট্রাই করেছি হচ্ছে এনবিএমই এনবিএমইর কনসেপ্টগুলো দেখার, যতটুকু কাভার করা যায়। আসলে একদম সব পারি নাই, কিন্তু লাস্টের যদি 7 days প্রিপারেশনের কথা যদি জানতে চাও, তো সেক্ষেত্রে বলবো যে লাস্টের 7 days-এ এনবিএমই কনসেপ্ট যতগুলো পারছি দেখার ট্রাই করছি। তার মধ্যে 1-2টা এনবিএমই মনে হয় মানে সব সব কাভার করতে পারি নাই, তারপরও কনসেপ্টগুলো দেখার ট্রাই করছি। আর হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন, স্ক্রিনিং, তারপর এইগুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এগুলার কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর, ও হ্যাঁ, খুবই ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর। এই জিনিসগুলো অবশ্যই পরীক্ষার আগে ওই রিস্ক ফ্যাক্টর, ভ্যাকসিনেশন, স্ক্রিনিং, এগুলো ডিভাইন ইন্টারভেনশনে কিছু ভিডিও আছে, এগুলো একটু দেখতে পারলে ভালো। আর আর হচ্ছে অ্যাম্বসে এগুলার কিছু হাইড কোশ্চেন আছে, স্ক্রিনিং, রিস্ক ফ্যাক্টর, ভ্যাকসিনেশন, এগুলো যদি সলভ করা যায় ওই সময় ভালো, তাহলে একটু। আর
আর হাইল 200 একটা কনসেপ্ট। তো ওইটা আমরা দুজনে আগে দেখছিলাম। তারপরে লাস্টের দিকে আসলে পুরাটা রিভিউ করতে পারিনি। যতটুকু পারছি দেখে গেছি। মেইনলি আসলে এইগুলাই হচ্ছে লাস্টের প্রিপারেশন আরকি। মানে লাস্ট 7 ডেজে 320 NBME কনসেপ্ট, হাইল, ড্যাম্বসের আর্টিকেলগুলা একটু পড়ার ট্রাই করছি যতটুকু পারা যায় আরকি। আমার ক্ষেত্রেও সেম আপুর মতোই। আমি ১ সপ্তাহ আগে হচ্ছে ফ্রি 120 দেই, দেন ফ্রি 120 সলভ করি। পাশাপাশি হচ্ছে এনবিএমই যেগুলা আম জাস্ট ১ সপ্তাহ মধ্যে আমি কয়েকটা এনবিএমই দেই। এর আগেও আমি কয়েকটা এনবিএমই দেখি। সো আমি লাস্টের ১ সপ্তাহতে দেখা গেছে যে আম ১৩, ১৪, ১৫, ১১, ১৩, ১৪, ১৫ এগুলা দেখছি। আর হচ্ছে হাইল 200 যে কনসেপ্ট সেখান থেকে সবগুলো দেখতে পাইনি। যেগুলাতে আমার একটু প্রবলেম মনে হয়েছে সেগুলো আমি দেখছি। আর পাশাপাশি যখন একটু ব্রেক নিতাম তখন হয়তোবা ডিভাইন পডকাস্টের অডিও শুনতাম। আ কোনো কাজ করার মধ্যে দেখা যেত বা রাতে যখন শুইতাম তখন শুনতাম। আর ভ্যাকসিনেশন স্ক্রিনিং তো হচ্ছে আমরা আগে একবার করছিলাম। সো আমরা পরীক্ষার আগেও আমি ৩-৪ দিন আগেও একবার দেখি ভ্যাকসিনেশন স্ক্রিনিং অ্যাম্বসের যেটা সেটা। আর পরীক্ষার ২ দিন বা ৩ দিন আগে আমি হচ্ছে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, পেশেন্ট সেফটি এগুলার আর্টিকেলস দেখছি। যেহেতু এগুলাতে আমার প্রবলেম। সো আমি বারবারই এগুলার কথা বলছি এবং পরীক্ষার ২ দিন আগেও আমি এই ২ টার আর্টিকেল A to Z দেখে গেছি। কোয়েশ্চেন আগেই সলভ করছিলাম। সো কোয়েশ্চেন অতটা দেখি নাই। আমি জাস্ট আর্টিকেলটা দেখছি ভালো করে, এই ২ টার আর্টিকেল। আর ইউওয়ার্ল্ড এর যে ফ্ল্যাশ কার্ড বানাইছিলাম সেটারও কয়েকটা সিস্টেম আমি দেখার ট্রাই করছি যেগুলো আমার মনে হয়েছে যে এগুলো আমি ভুলে যাচ্ছি বা ভুলে যাইতে পারি সেগুলো আমি কিছু দেখার ট্রাই করছি। আসলে পরীক্ষার আগে মনে হয় যে সবই দেখি বাট একটু মানে যেটাতে মনে হয় যে উইক সেটাই দেখার সময় পাওয়া যায়। এর বেশি অত তো বেশি সময় পাওয়া যায় না। এটাই। থ্যাংক ইউ আপু। আমার লাস্ট কোশ্চেন, মুক্তা আপু, নাহিদ আপু দুজনই বললেন যে প্রতিটা ব্লকেই এক্সামের সময় বায়োস্ট্যাট ইথিক্স থেকে আপনারা অনেক কোশ্চেন পেয়েছেন। তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে সিকে এক্সামে আপনার যদি একটু ডিটেলস শেয়ার করতেন যে বায়োস্ট্যাট ইথিক্স এর ক্ষেত্রে কিভাবে ডিটেলস প্রপার ভাবে প্রিপারেশন নেওয়া যায় বা কি কি সোর্স ফলো করা যায় বায়োস্টেটের কোশ্চেন আসলে খুব বেশি ছিল না। বাট ইথিক্সে? বায়োস্টেট নিয়ে আসলে খুব বেশি একটা ইয়েতে পড়তে হয় না স্টেপ টু সিকেতে। বাট ইথিক্সের ক্ষেত্রে ওই যে যেটাই বললাম যে ইউআর তো আমরা করি। ইউআর তো যতটুকু করার ইথিক্স, সোশ্যাল সায়েন্স করি। কিন্তু অ্যাম্বোস আসলে মেইনলি ইথিক্সের ক্ষেত্রে অ্যাম্বোস যদি একবার হলে তো হলো, বাট যদি 2 টাইমস এটা দেখা যায় মানে ইথিক্সের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করা যায় বা তাহলে কিন্তু অনেক কনসেপ্ট কভার হয়। অনেক কনসেপ্ট কভার হয় আমার কাছে মনে হয়। আর বিশেষ করে হচ্ছে সেফটি ওই যে পেশেন্ট সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, ডেথ মানে এই ধরনের কিছু এগুলো আসলে একটু রেডিটে সার্চ দিলেই চলে আসে যে অ্যাম্বোসের কোন কনসেপ্টগুলা পড়তে হবে। ওই কনসেপ্টগুলা থেকে আসলে অনেক কোয়েশ্চেন আসে। তো ওইগুলাই আমরা আসলে দেখেছি মেইনলি। আর ইথিক্সের ক্ষেত্রে আমি বলব যে ওইটাই অ্যাম্বোস করতে হবে। হ্যাঁ, ইথিক্সের বায়োস্ট্যাটিকের ক্ষেত্রে যেটা বললেন ওটা কিন্তু ড্রাগের যেটা অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যেই বায়োস্ট্যাটের ২-১ টা কোশ্চেন পাওয়া যায়। যেমন আপনার এআর বের করতে হবে, এনআরআর বের করতে হবে। ওগুলো আপনার ড্রাগ এর অ্যাবস্ট্রাক্টের ভেতরে চলে যায়। অত বেশি বায়োস্ট্যাটের কোশ্চেন কিন্তু থাকে না। কিন্তু ইথিক্সের কোশ্চেনই আপু যেটা বললেন এটা অনেক বেশি থাকে। ওইটা ওই অ্যাম্বোসের অনেক আর্টিকেল আছে। ওই আর্টিকেলগুলা পড়লে আপনার কনসেপশন ক্লিয়ার হবে। আর ইওয়ার্ল্ডেও কিন্তু ইথিক্সের ভালোই অনেক কিছু বলা আছে। ইওয়ার্ল্ড থেকেও ভালো আপনি জানতে পারবেন। আর অ্যাম্বোসের হচ্ছে আপনি রেডিটে অনেক ইনফরমেশন দেওয়া থাকে। রেডিটে অনেক লিঙ্ক থাকে। সেগুলার সব যদি আর্টিকেল পড়া যায় তাহলে ভালো মানে ভালো জানা যায়। আর ভাইয়াও কিন্তু ক্লাসে অ্যাম্বোস থেকে ইথিক্স, সোশ্যাল সায়েন্স এগুলা সবকিছু পড়ান। প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, মেডিকেয়ার এগুলা নিয়ে অনেক ডিসকাস করেন। তো ওইগুলা সব এই রিসোর্স গুলা ইউজ করলেই মোটামুটি সব কভার হয়। হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ মুক্তা আপু, নাহিদ আপু আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য। ওকে, এখন আমাদের ধন্যবাদ ডক্টর ইশরাত মুক্তা এবং ডক্টর নাজনীন নাহিদ আপুকে যে ওনারা এতটা সময় ধরে আমাদেরকে ওনাদের জার্নির একটা বিশাল অংশ বলে দেওয়ার জন্য। এবং ওনাদের থেকে আমি আসলে সত্যিকার অর্থে ইন্সপায়ার্ড হয়েছি যে ওনারা যে লাইক স্টেপ 1 থেকে স্টেপ 2 সিকে পুরোটা জার্নি একসাথে ছিল আর কি।
তো এরকম খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায় আর কি, খুব কম ইউএসএমএল জার্নি যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায়। অ্যান্ড আই এম রিয়েলি ইন্সপায়ার্ড বাই ইউ টু। আর আরেকটা বিষয় যেটা হলো যে না, আপনারা তো এখন ওইটির প্রিপারেশন নিচ্ছেন, আই থিঙ্ক। অ্যান্ড ওইটির পরে আপনারা রেসিডেন্সির জন্য প্রিপারেশন নেবেন। আমি আমি আই আই ওয়ান্ট টু বিলিভ দ্যাট আপনারা দুজনে যাতে একই প্রোগ্রামে যাতে ম্যাচ করতে পারেন। আই মিন দ্যাট উইল বি গ্রেট। আই মিন আপনারা শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ। আর আসলে মানে ভাইয়াও আমাদেরকে মানে মানে ইসরাত নাহিদা মানে ভাইয়া সবকিছুতেই আমাদের দুজনকে সবসময় একসাথেই মানে থিঙ্ক করে। মনে হয় আমার কথা মনে হলো নাহিদার কথা ভাইয়ার মনে হয়, নাহিদার কথা মনে হলো আমার কথা মনে করে ভাইয়া। মানে ভাইয়াও সবসময় আমাদেরকে মোটিভেট করে যে তোমরা যে পার্টনারশিপ মেনটেন করো, বা এটা আসলে খুবই টাফ যে এরকম কনসিস্টেন্সি মেনটেন করে এটা রাখা। তো আমরা ট্রাই করি ইনশাল্লাহ একজন আরেকজনকে হেল্প করার, এবং ইনশাল্লাহ আমরা যেন একসাথে রেসিডেন্সি জার্নিও বলতে পারি ইনশাল্লাহ। তো সবাই দোয়া করবেন, এটাই হচ্ছে কথা আর কি। না, আপনারা যাতে একই প্রোগ্রামে আসতে পারেন সেটা আরো ইন্টারেস্টিং। ইনশাল্লাহ। আমি ডক্টর আলভিরা ওনাকে ফ্লোর দিতে চাই, যে উনি শেষ কিছু কথা যদি বলতে পারেন আমাদের জন্য। Thank you so much, Dr. Ishrat Jahan Mukta Apu and Dr. Nazneen Nahida Apu, for sharing your insight and experience. I'm sure all of us found all the information incredibly valuable. Very informative and nice webinar. Thank you so much, my co-moderators, for stepping up in the live session. Thank you so much, Dream USMLE and Dr. Abdullah Masud sir, for arranging such a nice webinar. And lastly, I want to thank to the lovely audience and viewers for joining us today. So have a great day and see you next time, inshallah. Allah Hafiz. Thank you. থ্যাংক ইউ।